بسم اللہ الرحمن الرحیم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدعو ويستعيذ قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. جامع مسجد اہل حدیث الفلاح کونڈوا کے قابل احترام ذمہ داروں، کونڈوا پونا کی جمعیت کے قابل احترام اراکین، عہدیداران، منتظمین، اسی طرح سے اس جامع مسجد کے معزز مکرم علماء، یہاں کے امام و خطیب، دیگر علماء کرام، اسی طرح سے یہاں کی جمعیت اور جماعت کے، اور اسی طرح سے سلف امت کی دعوت کو پوری کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تندہی کے ساتھ آگے لے جانے کے لیے کوشش کرنے والے، اس کے لیے کوشاں ہمارے حوصلہ مند شباب اور نوجوانوں، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دیگر تمام حاضرین، آج کے اس درس میں، ماہانہ اجتماع میں، پروگرام میں جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ آپ سبھی حضرات کے علم میں ہے، اور یہ عنوان یعنی دجال اور اس کا فتنہ، اس عنوان کا تعلق ایمان سے ہے. اس عنوان کا تعلق ایمان بالیوم الآخر سے ہے، اس اعتبار سے کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دجال کا آنا، اس کا خروج ہونا، اس کا فتنہ اور اس کے فتنے کی زد میں ایک بہت بڑی تعداد کا آ جانا، اس کی گرفت میں آ جانا، اس کی نظر ہو جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے، آپ کی خیر خواہانہ نصیحتوں میں سے ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات بار بار سمجھائی، بار بار بتلائی کہ ایک ایسا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، دنیا کے بنائے جانے سے لے کر قیامت کے قائم ہو جانے تک کا ایک جو سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ فتنہ دجال کے عنوان سے جانا جاتا ہے. گرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے بڑا فتنہ کہا ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن جتنا اس فتنے کا خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے سلسلے میں تھا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے سلسلے میں ایک اور فتنے سے تھا. وہ فتنہ تھا یا وہ فتنہ ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الائمۃ المضلون کا نام دیا ہے. گمراہ کرنے والے پیشوا،
इमाम, सरगना, जिम्मेदार, सरदार, ऊंचे लोग जो पेशवा हों, जिम्मेदार हों, जो किसी भी कौम के अगुवा हों, ऐसे लोगों का जो गुमराह करने वाले हों उनका फितना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आपने फरमाया कि मुझे दज्जाल के फितने से भी ज्यादा इसका खौफ है। तो ये दज्जाल का फितना तो काफी बड़ा फितना है, बल्कि सबसे बड़ा फितना है, लेकिन इस एतबार से कि ये फितना खास मौके पर आएगा, अपने वक्त पर आएगा, इसकी जद में वो आएंगे जो उस वक्त रहेंगे, और उसकी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई, जैसा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मौजू पर गुफ्तगू होनी है। तो बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके सामने आएंगी और बहुत सारी तफसीलात दज्जाल के सिलसिले में आप एक बार फिर सुनेंगे, उसका इआदा आपके सामने होगा, क्योंकि आपने जाहिर है कि इससे पहले इस फितने के बारे में बार बार सुना है, पढ़ा है, तो वो बातें तो आएंगी। लेकिन ये जो गुमराह करने वाले पेशवाओं का फितना है मेरे भाइयों, ये इस फितने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ और इससे डर अपनी उम्मत के सिलसिले में इतना ज्यादा जो था, उसकी वजह ये थी कि उसका कोई वक्त नहीं, ये फितना हमा वक्त है अब। और खैरुल कुरून से जिस कदर जमाना दूर होता जा रहा है, उसी कदर ये फितना और उसकी सींग बुलंद होती जा रही है। और जिस तरह से लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत से, उम्मत के खैरुल कुरून की जिंदगियों से, उनकी हिदायत से, उनकी राहों से दूर हटते जा रहे हैं, ये गुमराह गरों का फितना, गुमराह पेशवाओं का फितना ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी जद में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आज उम्मत के अंदर जितने फिरके मेरे भाइयों दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान के नाम पर, सुन्नत के नाम पर, हिदायत के नाम पर, जमात के नाम पर, या मिसाल के तौर पर ऐसे ही दीन की बालादस्ती के नाम पर, दीन को दुनिया में बपा करने के नाम पर, अल्लाह तबारक व तआला से बंदे का रब्त मजबूत करने के नाम पर वगैरह मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ नारों से, मुख्तलिफ मेरे भाइयों कह लीजिए कि टाइटलों के साथ, अनावीन के साथ जो फितने आपको हमको दिखाई दे रहे हैं, ये फितने क्या है? यही वो फितने हैं जिनके पेशवाओं ने मेरे भाइयों बड़े ही साफ सुथरे नामों से, अच्छे नामों से ये फितने दुनिया के अंदर आम किए हैं, और बहुत सारे लोग इन फितनों की जद में हैं। इन्हीं पेशवाओं के बारे में और इन जैसे और पेशवा और कायदीन और रहनुमायान जो क़यामत तक आएंगे, उन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इन लोगों के सिलसिले में, इस फितने के सिलसिले में अपनी उम्मत पर बहुत ज्यादा डर महसूस करता हूं। तो अख़्वफ़ु मा अख़ाफ़ु अला उम्मती अल-अइम्मतल मुदिल्लीन, मुझे सबसे ज्यादा अपनी उम्मत पर जिस फितने का डर है वो गुमराह करने वाले पेशवाओं का डर है। तो दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस फितने का खौफ दज्जाल के फितने जैसा है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। क्योंकि दज्जाल आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई भी नबी उम्मत के अंदर, अपनी अपनी उम्मत के अंदर नहीं आया जिसने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया ना हो। सबने डराया, सबने चौकन्ना किया, आगाह किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से आगाह किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि सारे अंबिया आए और दुनिया से अपनी दावत का मिशन मुकम्मल करके चले गए, उम्मतें चली गईं, कौमें चली गईं, अब तक दज्जाल का खुरूज नहीं हुआ, दज्जाल आया नहीं। इसका मतलब यह है कि अब ये आखिरी उम्मत है और अब इसके बाद कोई उम्मत आने वाली भी नहीं, कोई नबी भी नहीं आने वाला है। इसलिए हतमी और तय बात है कि दज्जाल इसी उम्मत में आएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबने डराया है, चौकन्ना किया, आगाह किया है दज्जाल के फितने से, लेकिन मैं सारे अंबिया में सबसे ज्यादा अपनी उम्मत को इस फितने से डराता हूं, डरा रहा हूं। और उसकी वजह यही है कि अब एकदम तय है, हतमी है कि यह दज्जाल इसी उम्मत के अंदर आएगा। और आएगा, वो आने की चीज है। जैसे इंसान आता है ऐसे वो भी इंसान है। आप आदम की औलाद में से एक फर्द है, इसलिए आएगा, आने वाली चीज है, वो एक मखलूक है मेरे भाइयों, और वो एक जानदार चीज का नाम है।
اس کے پاس اس کے جسم میں جان ہوگی، اس کے پاس ہاتھ پیر ہوں گے، اس کے پاس دیگر اعضاء اور جوارے ہوں گے جیسے ہم انسانوں کے پاس اعضاء اور جوارے ہیں، اس کے پاس دل ہوگا، ذہن ہوگا، سوجھ بوجھ ہوگی، وہ ساری صلاحیتیں ہوں گے جو ایک انسان کے اندر ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، وہ انسان ہوگا۔ آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں دجال کے انکار کرنے والے کہ دجال کوئی انسان نہیں، لوگ کہتے ہیں دجال کوئی انسان تھوڑی نہ ہے، کوئی جاندار مخلوق تھوڑی نہ ہے جو نکل کر کے آئے گا یا جس کا خروج ہوگا اور لوگوں کے سامنے لوگوں کے سامنے وہ آئے گا، لوگوں کا اس سے سامنا ہوگا اور اس کا فتنہ لوگوں کے سامنے آئے گا، اس فتنے کی زد میں لوگ چلے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دجال کا مطلب یہی جو دنیا کے حالات بہت برے ہو گئے ہیں، دنیا میں بڑی گمراہیاں ہیں، بہت زیادہ شر ہے، بہت زیادہ فساد ہے، بہت زیادہ ظلم ہے، زیادتی ہے، انارکی ہے، بہت زیادہ اس دنیا کے اندر بدعقیدگیاں پھیل رہی ہیں، اس دنیا کے اندر بہت زیادہ مال و دولت کی فراوانی ہے جس کے پیچھے لوگ بہک رہے ہیں، بہت زیادہ اس دنیا کے اندر اس وقت ٹیکنالوجی ہے، مشینری کا سسٹم ہے یا جدید ایجادات ہیں، اختراعات ہیں، انہی چیزوں کا نام دجال ہے، ورنہ دجال کسی انسان کا نام تھوڑی ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے میرے بھائیوں عقلانی، ساری چیزوں کو وہ عقل پر پرکھتا ہے اور اس طرح سے وہ دجال کے خروج کا، اس کی ماہیت کا، اس کی حقیقت کا بھی وہ انکار کر دیتا ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات اصل میں اس لیے عرض کر دی کہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فتنے دجال کے سلسلے میں، لیکن یہ بات اس لیے ذکر کی گئی کہ دجال کے فتنے ہی سے کی طرح سے یا اس سے بھی زیادہ خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے فتنے سے تھا جو گمراہ پیشواؤں کا فتنہ ہے۔ میرے بھائیو یہ گمراہ پیشوایان جو ہے نا، انہی میں سے ایک طبقہ ایسے بھی لوگوں کا ہے جو دین کے حوالے سے حتیٰ کہ ایسے مسائل دین کے جن کا تعلق میرے بھائیوں جن کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے، جن کا تعلق قیاس سے نہیں ہے، جن کا تعلق ہماری اور آپ کی عقل اور اس کو لگانے اور کسی کی ذہانت فطانت یا کسی کے مثال کے طور پر بہت زیادہ دانشور ہونے سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا تعلق خالص سمائی ہے جو اللہ کی کتاب میں اترا ہوا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پیشین گوئی کے طور پر اور قرب قیامت کی نشانیوں کے طور پر ہے، جس میں ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، اپنی طرف سے اس میں اپنی عقل کا استعمال کر کے کوئی نتیجہ بھی نہیں نکال سکتے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق غیب سے ہے، جس کا تعلق مستقبل کی خبروں سے ہے، اسے وحی کے راستے کے سوا کسی اور راستے سے کوئی جاننے کی کوشش کرے تو نہیں جان سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ گمراہی پر چلا جائے گا، راہ ہدایت سے بھٹک کر ضلالت کی راہوں پر چلا جائے گا، یہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو دجال کی فتنے سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ ہے یا ایسے لوگوں کا فتنہ ہے جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں میرے بھائی، اسی میں سے یہ عقل پرستی کا بھی ایک فتنہ ہے۔ یہ جو لوگ دجال کے انکار کرنے والے ہیں، یہ دجال کی حقیقت کا انکار کرنے والے یا مثال کے طور پر اس کا جو فتنہ ہوگا، یعنی جو کچھ آزمائشیں اس کے ذریعے سے آئیں گی، اس کا تذکرہ بھی آئے گا، ہے نا، اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، جہنم ہوگی، زمین کو کہے گا وہ پودا ہوگا، آسمان کو کہے گا بارش برسا، کہتے ہیں یہ جو آزمائش میں ڈالنے والی باتیں اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کو کیسے اس کو مان لیں اگر مثال کے طور پر، تو پھر انبیاء کے معجزات سے بھی ٹکرا جائے گا یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین کی کرامتوں سے بھی اس کا ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا مان لیا جائے، کرامتیں بھی مانی جائیں، معجزات بھی مانے جائیں اور یہ ساری چیزیں بھی مان لی جائیں، تب تو پھر لوگ گمراہی میں آ جائیں گے، بھٹک جائیں گے، جان نہیں پائیں گے کہ انبیاء کی کرامتیں ہیں اور انبیاء کی معجزات ہیں، اولیاء کی کرامتیں ہیں، یا اس دجال یا دجالوں کے فتنے اور ان کے شعبدہ بازیاں ہیں، پھر انسان بہک جائے گا۔ اس طرح کی عقلی باتیں لالا کر کے وہ دجال کے فتنوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس میں ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا طبقہ وہ ہے جن کو ہم معتزلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ معتزلہ اب ایک فرقہ ہے، اس کی لمبی چوڑی بات ہے، اس کے تعارف ہے اور سب بات بتانے اور جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عقل پرستوں کا ٹولہ ہے، یہ عقل پرستوں کا، اپنی دانشوری کا، اپنی عقل کا، اپنی لاجک کا وہ دخل دے کر کے ہر چیز کو پرکھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ انکار کر دیتا ہے۔ اب دجال کا بھی انکار کر دیا، نہیں سمجھ میں آتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دجال کے فتنوں کا انکار کر دیا کہ نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ تو ایک دنیا کے حالات کا جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، اسی کا نام دجال ہے، ورنہ کوئی انسان ہو، کوئی جاندار ہو، کوئی ہاتھ پیر اعضاء جوارے آنکھ ناک کان والا ہو اور وہ لوگوں کے بیچ میں آئے اور یہ سب ساری باتیں دکھائے اور لوگوں کو گمراہ کرے، یہ ساری باتیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق
نہیں, اس طرح کی بات کہی. بہرحال یہ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ عرب دنیا کے بھی کچھ لوگ ہیں, اور میرے بھائیوں بڑی لمبی فہرست ہے جن لوگوں نے دجال کا انکار کیا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری خبروں کا جو خبریں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نکلی ہیں, امت کو ملی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نبی کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں اسے ہم آنکھ بند کر کے میرے بھائیوں پورے اطمینان کے ساتھ تسلیم کر لیں. مومن کا کام یہی ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات آئے, کوئی فیصلہ آئے, ان یقولوا سمعنا واطعنا, کہ وہ کہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. سننے ماننے کے سوا کوئی اور تعبیر, کوئی اور کسی اور رائے کا اظہار ہرگز ایک مسلمان کو, ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے, نہ اسے اس بات کا حق پہنچتا ہے. لیکن بہرحال تو محمد عبدو ہیں عرب دنیا کے اندر جو بہت زیادہ معروف ہیں. ابو عبیہ نام کا ایک شخص ہے جو کافی اس طرح کی عقل پرستی کی باتیں کرتا ہے, اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی میرے بھائیوں سر سید احمد خان کا نام سب لوگ جانتے ہیں. انہوں نے بھی بہت زیادہ وہ دانشور تھے, لوگ ان کی دانشوری کے نام سے ان کو جانتے ہیں, اور ان کی جو یونیورسٹی کی خدمات ہیں اس کو لوگ بہت بیان کرتے ہیں, اور ان کے نام کا ڈے منایا جاتا ہے. کافی ان کی شخصیت کو اور ان کے کارناموں کو اجاگر کیا جاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کی عقلانی باتیں کر کے اللہ کی کتاب کی بہت ساری آیتوں کا انکار کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو بہت سارے معجزات اور بہت سارے واقعات بتائے گئے ہیں ان کا انکار کیا ہے, بہت ساری احادیث کا انکار کیا ہے, قرآن کریم کی آیتوں کا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا ہے, خانہ کعبہ کی توہین کی ہے, حج بیت اللہ کی توہین کی. الغرض لمبی فہرست ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ زندہ معجزہ میرے بھائیوں, جس کو ہر خاص و عام جانتا ہے, بچہ بھی جانتا ہے کہ میرے بھائیوں فرعون اور فرعون کی فوج نے, اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کا پیچھا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی انا لمدرکون, اے اللہ کے نبی ہم تو پکڑ لیے گئے, سامنے سمندر ہے, اس میں یا تو ڈوب کے مر جائیں گے اور یا تو پھر یہ پیچھے دشمن کا لشکر آ رہا ہے اس کی نظر ہو جائیں گے. اب کہاں جائیں گے؟ پیچھے سے دشمن اور اس کے ہتھیار اور سامنے سے سمندر ڈھانٹے مارتا ہوا. انا لمدرکون, ہم تو پکڑ لیے گئے, ہم تو گرفت میں آ گئے, اب بچ کر کے کہاں جائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا. اس کے بعد وہ معجزہ, زندہ معجزہ آیا کہ نہیں آیا؟ لاٹھی مارو سمندر کے اوپر, سمندر کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, بیچ میں خشک راستہ بن گیا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت ایمان لانے والے پار ہو گئے. فرعون نے اور فرعون کے فرعونیوں نے, آل فرعون نے, یعنی اس کی قوم نے سمجھا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے, یہ نکل گئے, ہم بھی نکل جاتے ہیں, ان کا پیچھا بھی کر لیں گے اور بچ کے نکل بھی جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال ان کو گرفت میں لے لیا, پانی کے دونوں پٹ ایک ساتھ ہو گئے اور پوری کی پوری قوم جو ہے فرعون سمیت غرقاب ہو گئی. میرے بھائی زندہ معجزہ, اس کا انکار کیا جاتا ہے. کیسے مان لیں ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا کرنا ہی تھا تو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر دے اور بیچ سے خشکی کا راستہ بن جائے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ہی سخت نہیں کر دیا, اسی کو ہی کیوں نہیں جما دیا, اسی کے اوپر سے موسیٰ کی قوم چلی جاتی, ایمان لانے والے چلے جاتے. اب بتائیے اس عقل پرستی کے لیے اس عقل پرستی کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے؟ ہم سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ اور ان کی قوم کو پار بھی کرانا تھا اور فرعون اور فرعونیوں کو غرقاب بھی کرنا تھا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسری چیز ہے کہ ہمیں اختیار کیا پہنچتا ہے کہ اللہ کے کلام کی آیتوں پر کوئی ایسی ٹپڑی کرے, کوئی ایسا تبصرہ کرے جس کی کوئی کتاب و سنت میں, سلف امت کی سیرت میں کوئی, یا سلف امت کی تفسیروں میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو, اس کا کوئی حوالہ نہ ہو. لیکن یہ عقل پرستیاں, تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو دجال کا فتنہ تو جانے ہی سمجھے ہی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا, ہم بھی سمجھیں, ہم بھی خود آگاہ رہیں, اپنے بھائیوں کو بہنوں کو آگاہ کرتے رہیں, اس فتنے سے پناہ مانگتے رہیں, اس کے بچاؤ کے راستے جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں وہ راستے بھی اختیار کرتے رہیں. یہ سب تو ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہ جو فتنہ ہے بڑا خطرناک فتنہ ہے, صبح و شام کا فتنہ ہے. یہ فتنہ گمراہ گروں کا فتنہ, یہ گلیوں میں ہے, یہ راستوں پر ہے, یہ کریوں میں ہے, یہ شہروں میں ہے, یہ میڈیا کے چھوٹے بڑے وسائل پر ہے, یہ ہر طرف ہے, ہر جگہ ہے. اور نئے نئے چہرے لے کر کے, نئے نئے چولے بدل کر کے اور نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کر کے یہ آتا ہے اور سادہ لوگ نوجوانوں کو
عوام الناس کو, خواتین کو, بچوں کو اور کم علموں کو آ کر کے ورغلاتا ہے, گمراہ کرتا ہے, بہکاتا ہے, ان کی عقلوں سے کھیلتا ہے, ان کے ایمان پر کو داؤ پر لگا دیتا ہے. تو اس فتنے کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے. الائمۃ المضلون کا فتنہ, گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا فتنہ. تو میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو آپ کے سامنے, آج ہمارے بیچ میں عقل پرستی کی راہ پر چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں. اس میں وہ لوگ بھی سرے فہرست ہیں جو اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر دین قائم کرنے کا, اللہ کا نظام حکومت قائم کرنے کا سب سے بڑا ذمہ دار اور سب سے بڑا ٹھیکیدار بھی سمجھتے ہیں. میرے بھائی ان کو آپ مت سمجھیں, یہ بھی عقل پرستی کی راہ پر چلتے ہیں. ہر چیز کو عقل پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کو عقل پر پرکھنا, اسے اس طرح تسلیم نہ کرنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے, اسے دنیا کے بادشاہوں اور ان کی راج گدیوں کی طرح سے تشبیہ دے دینا, جیسے وہ حکومت پر براجمان ہوتا ہے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بنا دینا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا, اللہ کی صفات کا انکار کرنا, اس کی تعویل کرنا, اس کی تحریف کرنا صرف اس لیے کہ ان کی عقل کے مطابق اللہ کا کلام نہیں ہے, ان کی عقل کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے, اس لیے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں جا کر کے دیکھو تفہیم القرآن اٹھا کر کے, تفہیمات اٹھا کر کے اور دیگر چھوٹی بڑی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, آپ کو اندازہ لگے گا یا ان کی راہ پر یا ان کے اس جماعت اور فرقے کے جو بہت سارے دیگر لوگ ہیں, علماء ہیں جو دانشور مانے جاتے ہیں, تفسیر کرنے والے ہیں اور دیگر بہت سارے لکھنے پڑھنے کے مشن پر چل چکے ہیں, چل رہے ہیں, ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو, ان کی تحریریں اٹھا کر کے دیکھو. یہ کوئی الزام نہیں ہے, کوئی اتہام نہیں ہے, اور بدقسمتی ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں میرے بھائیوں, امت کا ایک طبقہ عقل پرستی کی راہ پر چل رہا ہے. عقلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی, غور کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن یہ عقلیں حاکم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر, اللہ کی شریعت پر. ایک سبب اور ذریعہ ہے جن کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سمجھنا ہے, اللہ کے نبی کی فرمان کو, سنت کو سمجھنا. سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ, نہ سمجھ میں آئے تو اس عقل کو خطا کار ٹھہراؤ, اس کو غلط ٹھہراؤ, اس کو کوسو, اللہ سے توفیق مانگو, اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان پر اپنی عقل کو حاکم بنا کر کے اسے رد کرنے والا, اسے مردود مت بنا دو. اس کی کوئی گنجائش کسی مسلمان کے لیے نہیں پہنچتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت خطرناک فتنہ, اس فتنے کا ذکر دجال کے فتنے کے ساتھ آ گیا. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ یہ سمجھیں کہ دجال کے فتنے سے آگاہ کیا, اور ساتھ ساتھ یہ بات آئی کہ مجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ایک فتنے کا خوف ہے, اور وہ فتنہ عقل پرستوں کا ہے یا گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب دجال کے فتنے کو آپ یاد کریں اور اس سے آگاہ ہونا چاہیں, پڑھنا چاہیں, چوکنا ہونا چاہیں, تاکہ آپ کے ذہن میں دجال کا فتنہ اور اس کی معلومات اکٹھا ہو جائے, تو اس وقت آپ ان گمراہ گروہ کے فتنے کو بھی یاد کریں, کیونکہ یہ اور زیادہ خطرناک ہے, صبح شام ہے میرے بھائی. ورنہ فتنہ, دجال کا فتنہ کب آئے گا؟ جب دجال آئے گا اس وقت لوگ اس کے فتنے میں, اس کے امتحان میں, اس کی آزمائش میں ہوں گے. اور اگر ان فتنوں سے بچ گئے, گمراہ گروہ کے فتنوں سے اور گمراہ پیشواؤں کے فتنوں سے بچ گئے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی بچ جاؤ گے, کیونکہ وہی بچے گا تو خالص ایمان والا ہوگا, خالص علم سنت پر کاربند ہوگا, جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں, اور یہ حدیثیں ایسے ہی ہم مانیں گے, تسلیم کریں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں نکلی ہیں. تب تو دجال کو ہم سمجھیں گے یہی دجال ہے جس کی خوبیاں اللہ کے نبی نے بتلائی, جس کی صفات اللہ کے نبی نے بتلائی. اسی سے بچنا ہے, اسی سے آگاہ رہنا ہے, یہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتلایا ہے. اس کو جانیں گے تب تو دجال کے فتنے کا ہم مقابلہ کر سکیں گے. اگر ہم یہی گمراہ ہو گئے کہ جو اصل دجال ہے اس کو دجال نہ مانے, بلکہ دنیا کے ان مسائل کو, اس شر کو, اس فساد کو, گمراہی کو, دنیا پرستی کو, ٹیکنالوجی کو دجال سمجھ کر کے اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو اصل والے دجال سے بچیں گے نہیں, بچیں گے, کیونکہ ہم نے اس دجال کو دجال مانا ہی نہیں. تو دراصل یہ سب سے بڑی دجالیت ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ امت خود دجال کی پہچان سے اور دجال کی پرکھ سے بھی کوری رہ جائے, یتیم رہ جائے, اسے پتہ نہ چلے کہ دجال کون ہے. اس لیے خطرناکی واضح ہو گئی کہ نہیں واضح ہو گئی, یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کر رہے ہیں, اور امت کے کچھ دانشور لوگ اپنی دانشوری کی وجہ سے ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں جس میں دجال بتایا گیا ہے.
उम्मत को दज्जाल के फितने का पता कैसे चलेगा? तुमने उन हदीसों का इनकार कर दिया, तुमने हदीसों की ताबील कर दी, दज्जाल की हकीकत का इनकार कर दिया, तो भला बताओ कि फिर उम्मत को दज्जाल से आगाही कैसे होगी? तो ये तो खुद दज्जाल के झांसे में, दज्जाल के फितने में मेरे भाइयों डाल देने, झोंक देने की कोशिश चल रही है कि नहीं चल रही? तो ये खतरनाक मसला है। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने गुफ्तगू करूंगा दज्जाल के फितने के सिलसिले में। दज्जाल क्या है, दज्जाल की हकीकत क्या है, और उसका फितना क्या है, और उसके फितने से बचना क्या है, दज्जाल कितने दिन रहेगा और कैसे वो उसका इम्तिहान कैसे लोगों के बीच में चलेगा और फिर कैसे उसका खात्मा होगा। ये सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बड़ी तफसील से बयान की गई हैं। एक बात उसूली तौर पर जान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में दज्जाल के फितने में के सिलसिले में जितनी बातें बताई गई हैं, इनमें से कोई बात ऐसी है ही नहीं जो एक सही ईमान और अकीदा रखने वाले के अकल में न बैठे। एक भी बात ऐसी नहीं। ईमान हो, तस्लीम, सरे तस्लीम खम कर देने का जज्बा हो, किसी भी तरह से अपनी अकल परस्ती, दानिश्वरी, लॉजिक और मेरे भाइयों अपनी जहानत फतानत की अगर मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों घुसपैठ करने की अगर कोई सोच ना हो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के सिलसिले में एक भी बात आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी अकल में न बैठे, आपकी समझ में ना आए या आपको अनूनी लगे। आपको हरगिज ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी बात को जिसका ताल्लुक गैब से हो, जिसका ताल्लुक खवारिज से हो, मिसाल के तौर पर फितना है। अब लोग कहते हैं कि कैसे मान लें कि दज्जाल के पास जन्नत होगी, जहन्नम होगी, या उसके पास अच्छाई होगी, अजाब होगा, उसके पास नेमतें होंगी, ये कैसे तस्लीम कर सकते हैं? ये तो समझ से बाहर है। आप एक तरफ सुन रहे हैं कि ये फितना है, सुन रहे हैं कि ये क्या है, फितना है, आजमाइश में डालने के लिए काम ही हो रहा है जब, तो फिर आपको मानने के लिए तैयार रहना चाहिए कि नहीं? तैयार रहना चाहिए। आप उसको मानेंगे ही नहीं तो आप उसको फितना कैसे तस्लीम करेंगे? वो नॉर्मल मसला थोड़ी ना है, आम मसला थोड़ी ना, फितना है, मामूल के खिलाफ है, मामूल के खिलाफ है, आम हालात के खिलाफ है, आदत के खिलाफ है, इसीलिए तो फितना है वो, इसीलिए तो आजमाइश है। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि वो चीजें जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, दज्जाल का फितना, दज्जाल जब आएगा तो उसे अल्लाह तबारक व तआला एक बहुत बड़ी आजमाइश बना करके चूंकि दुनिया में भेजेगा, इसलिए उसे ऐसी चीजें करने का भी अख्तियार दे देगा मेरे भाइयों जिसके जरिए से बहुत सारे कम ईमानों को, कमजोर ईमान वालों को वो वरगला करके गुमराह कर देगा और अपने झांसे में लेकर के उन्हें मेरे भाइयों जहन्नम का मुस्तहिक बना देगा। ये सूरत हाल हो जाएगी। बहरहाल दज्जाल के सिलसिले में हम ये जान लें पहले कि देखिए दज्जाल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मसीह भी उसका नाम बताया है, दज्जाल भी कहा है और अल मसीह दज्जाल भी कहा है। ये दोनों चीजें ये दज्जाल और ऐसे ही मसीह, ये दोनों के दोनों अल्फाज जो आप सुन रहे हैं ये उसी शख्स की सिफात हैं। एक सिफत उसकी कारकर्दगी की सिफत है, यानी उसकी फेली सिफत है, और एक सिफत उसकी जाती सिफत है। एक उसकी जाती सिफत है यानी उसकी जिस्मानी सिफत है, और एक उसकी अमली सिफत है। जो मसीह है यह उसकी जाती सिफत है, और जो दजल करना है दज्जाल ये फ़आल की वजन पर है, अल्लाम की वजन पर, जिसके माने मुबालगे के होते हैं बहुत ज्यादा दजल करने वाला। और दजल किसे कहते हैं? दजल कहते हैं खल्त मल्त कर देने को, मिक्सअप कर देने को, पता न चले हक है कि बातिल है, सही है कि गलत है, सच है कि झूठ है ना, पता न चले, बिल्कुल तलबीस करना, खल्त मल्त कर देना मेरे भाई, सच और झूठ को मिला देना, हक और बातिल को गड़बड़ कर देना, यही माना होता है किसका? दजल का। तो दजल के माने खल्त और तलबीस के होते हैं और मिला देने के होते हैं। तो दज्जाल यानी बहुत ज्यादा खल्त मल्त करने वाला, बहुत ज्यादा मिक्सअप कर देने वाला हक और बातिल को। अब आप बताइए, एक शख्स अगर हमारे सामने खड़ा हो जाए और कहे कि मैं जमीन को कहूंगा कि वो जमीन से पौधे उगा दे, उससे पहले आसमान को कहूंगा कि बारिश बरसाए, तो आसमान बारिश बरसाएगा, जमीन तर हो जाएगी। जमीन को कहूंगा पौधे उगा, तो वो मन चाहा मेरी जबान के मुताबिक पौधे उगाने के लिए तैयार हो जाएगी। बताओ इसके बारे में क्या कहते हो? तो आदमी क्या कहेगा? ये कुदरत तो अल्लाह तबारक व तआला को है। बताइए, तो अगर ये काम कोई करके दिखाता है तो आदमी गुमराह हो जाएगा कि नहीं गुमराह हो जाएगा? जब तक कि उसे ये बता न दिया जाए कि ये
झूठा होगा, ये कुदरत अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। ऐसा जब होगा दुनिया के अंदर, और जो करेगा वही दज्जाल है। वही क्या है? वही दज्जाल है। इसलिए उसके झांसे में नहीं आना है। ये सब देखने के बावजूद हमें कहना है, हमने सुना है अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कि एक जमाना आएगा कुर्ब क़यामत में, क़यामत से पहले, क़यामत से करीब करीब, जब एक फितना दज्जाल के नाम से रूनमा होगा और वो ये सब करके दिखाएगा, और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो तू है, तू वही सारे काम कर रहा है जिसके बारे में हमारे नबी ने हमें आगाह कर दिया था। यकीनन तू झूठा, घर से तेरी बात पर जबान आसमान पानी बरसा रहा हो, या तेरी जबान पर जमीन पौधे उगा रही हो, उसके बावजूद हम जानते हैं कि तू झूठा है। समझ रहे हैं? तो क्यों? इसलिए कि इसने हक और बातिल को मिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत, और ये उसका अमल किस तरह से दोनों को खल्त मल्त कर दिया कि नहीं कर दिया। आदमी शुबे में पड़ गया कि ये कुदरत तो अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। इसका मतलब ये दावा, इसके रब होने का, इसके अल्लाह होने का दावा, इसका मतलब ये सच्चा दावा। इस तरह से आदमी बहक जाएगा। बहरहाल, तो खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि मसीह किसे कहते हैं। अच्छा, आइए, मैं चाहता हूं कि मेरे सामने एक किताब है, और किताब बड़ी मारूफ है, मशहूर है, और मैं चाहता हूं उसका खुलासा आपके सामने मसीह दज्जाल के सिलसिले में आ जाए। ऐसे भी ये मौजू लंबा है, अगर बहुत तफसील से भी या कुछ तफसील से भी हम बात करना चाहेंगे तो कई घंटों के लिए ये मौजू है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका खुलासा और निचोड़ आपके सामने आ जाए। बुनियादी चीज इसकी हकीकत क्या है, और दूसरी चीज इसके फितने से आगाही, और कैसे इसकी, है ना, कितने दिन दुनिया में रहेगा, और कैसे मारा जाएगा, और कैसे फितना दुनिया से खत्म होगा। बहरहाल देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने दो मसीह पैदा फरमाए। एक मसीह है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और दूसरा मसीह ये है। मसीह मसह से है, और मसह के माने होते हैं पोंछ देना, पोंछ देना, फेर देना। मसह हम कहते हैं ना, मसह करना यानी हाथ को फेरना। तो मसीह के माने होते हैं फेरने वाला या फेरा हुआ। फाइली मफऊली दोनों तरह से, यही वजन फ़ईल की वजन पर, मसीह की वजन पर फाइली भी है, मफऊली भी है, यानी करने वाला भी और किया जाने वाला भी, दोनों माने में ये वजन दोनों माने में इस्तेमाल होता है। तो दो मसीह हैं, एक मसीह है जिसका लक़ब दज्जाल है, और एक दूसरे मसीह हैं जिनका नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। दोनों को मसीह कहा जाता है। एक मसीह हिदायत है और दूसरा मसीह ज़लालत और गुमराही है। मसीह हिदायत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। मसीह हिदायत हजरत ईसा को मसीह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने मौजज़ा अता फरमाया था कि वो जिस मरीज पर हाथ फेरते थे, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से शिफा याब हो जाता था, है ना। और सब जानते हैं, अंधा है, बर्स की बीमारी वाला है, या मुर्दा है, हाथ फेर देते थे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, तो क्या होता था? जिंदा हो जाता था, मरीज ठीक हो जाता था, अंधा जो है वो बीना हो जाया करता था वगैरह। तो इस एतबार से उनको मसीह कहा गया, क्योंकि वो हाथ फेरने वाले थे। हाथ फेरने का मौजज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फरमाया था। और ये मसीह हिदायत हैं। दूसरा मसीह ज़लालत है, गुमराही का मसीह, यानी क्या मतलब? जिसका लक़ब है मसीह, जाती लक़ब, जाती सिफत, इसलिए कि उसकी आंख पर हाथ फेरा हुआ था, यानी उसकी हाथ पोछी हुई थी। तफसीलात आ रही है इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि कौन सी आंख, कौन सी आंख। देखिए, आंख जो थी ना उसकी, खुलासा ये है उसका खुलासा, उसकी आंखें दो की दोनों ऐबदार थीं। हदीसों से जो खुलासा, सही हदीसों से, सही बुखारी मुस्लिम और दीगर किताबों की हदीसों जो खुलासा समझ में आता है, सामने आता, वो ये है कि दज्जाल की, जिसको मसीह कहा जा रहा है, उसकी दो की दोनों आंखें ऐबदार थीं। दाईं आंख का मसला यह था कि उसकी दाईं आंख पूरे तौर पर बेनूर थी, पूरे तौर पर बेनूर थी। रिवायत के अंदर आया हुआ है कि कअन्न आइनहु इनबतुन ताफिया, ऐसी उसकी आंख थी जैसे कोई अंगूर हो और अंगूर को यूं दबा दिया गया, कुचल दिया गया हो। इस तरह से हल्का सा ऊंचापन था, लेकिन पूरे तौर पर वो आंख क्या थी? सपाट थी, नूर नहीं था, यानी और आंख जाहिर नहीं होती थी। इसीलिए उसको अल-अवर काना दज्जाल कहा जाता है। लेकिन ये दाहिने आंख की बात है। बाएं आंख के बारे में भी आया हुआ है कि उसकी बाएं आंख भी ऐबदार थी, और उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया हुआ है कि कअन्न अला ऐनैहि ज़फ़रतुन गलीज़ा,
ایسا اس کی آنکھ تھی بائیں والی، بائیں آنکھ اس کی ایسی تھی جیسے اس کی آنکھ پر ایک گوشت کا موٹا سا لوتھڑا ہو، یا ایک آنکھ اس کی بائیں آنکھ کے اوپر گوشت کی ایک موٹی سی جھلی ہو، جس کی وجہ سے وہ صحیح طور پر دیکھ نہ پاتا ہو، بہت معمولی اسے اس کے ذریعے سے دکھائی دیتا ہو۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں کا عیبدار تھا، دونوں آنکھیں اس کی عیبدار تھیں۔ اور الاعور جو آیا ہوا نا، جس کو ہم لوگ اردو میں کانا کہتے ہیں، کانا الاعور، المسیح الدجال الاعور، کانا دجال یا مسیح دجال جس کو آور کہا گیا۔ آور کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز، آور ہر وہ چیز ہے جو عیبدار ہو۔ اب وہ خاص طور پر آنکھ سے جڑی ہوئی چیز ہے، آنکھ سے جڑا ہوا لفظ ہے کہ جب آنکھ میں عیب ہوتا ہے تو اسے آور کہا جاتا ہے، ورنہ ہر عیبدار چیز کو بھی آور کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہوا اس کی آنکھ کا، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ فاعلی طور پر مسیح تھے، یعنی پوچھنے والے تھے، ہاتھ پھیر دینے والے تھے، جس کے ذریعے سے مریض ٹھیک ہو جاتا تھا یا زندہ ہو جاتا تھا مردہ۔ اور یہ مفعولی ہے۔ دجال کیا ہے؟ مسیح دجال جو آور ہے، یہ کیا ہے؟ مفعولی ہے، یعنی اس کی آنکھ کی روشنی کیا تھی؟ وہ اس کی آنکھ کی روشنی گویا کہ سپاٹ کر دی گئی تھی، اس پر گویا کہ پھیر کر کے اس کی روشنی کو بند کر دیا گیا ہو، اور اس کی بائیں آنکھ بھی عیبدار تھی، اس سے بہت معمولی نظر آتا تھا، کیونکہ اس کی آنکھ کے اوپر ایک موٹی جھلی گوشت کی یا چمڑی کی کھال کی یوں لگی ہوئی تھی، جس کے ذریعے سے پورے طور پر دیکھ نہیں پاتا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مسیح فرمائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور ذکر کر دوں، قرآن کریم کی کسی آیت میں صراحت کے ساتھ دجال کا لفظ نہیں آیا ہے، یا مسیح دجال کا لفظ نہیں آیا، یا الاعور کا لفظ نہیں آیا دجال کو بتانے کے لیے۔ اس کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا فتنہ ہے زمین و آسمان کا کے درمیان کا، اور روز قیامت کے بیچ کا، دنیا کے قائم ہونے سے لے کے روز قیامت سے پہلے کا اتنا بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ، لیکن اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا ہے؟ تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، یعنی ایک عجیب و غریب شبہ۔ تو شبہ، دیکھیے شبہ ایک سوال کے انداز میں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہے کیا؟ کتاب و سنت کے علماء اس کی کوئی وجہ جانتے ہیں کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دجال کا لفظ قرآن کے اندر نہیں آیا ہوا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بات تو یہ ہے، تو ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب ہمیں جاننا چاہیے، اس کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اگر کوئی اس کی وجہ ہے تو الحمدللہ جانے، اس کا علم حاصل کریں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایک حرج وہاں آتا ہے جو ان لوگوں کی طرف سے بات، اس طرح کی بات کہی جاتی ہے جو لوگ قرآن و سنت کے بیچ میں ایک کھائی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن میں جو چیز ثابت ہو وہ معتبر ہے، اور جو قرآن کے علاوہ حدیثوں میں ہو معتبر نہیں۔ منکرین سنت، منکرین حدیث عقلانی لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ جن لوگوں نے اپنی عقل کا استعمال کر کے دجال کا انکار کر دیا یا اس کی تعویل کر دیا، اس کے منمانی اس کا معنی دوسرا بتا دیا، اگر یہ قرآن کریم میں لفظ آیا ہوتا تو شاید وہ اس کی جرات نہیں کرتے، لیکن چونکہ قرآن کریم میں لفظ نہیں آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث میں بار بار آیا ہوا ہے، تو گرچہ صحیح بخاری کی، مسلم کی اور دیگر صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں کتاب و سنت کے بیچ میں سنت کی اہمیت نہیں ہے، یا کم ہے، یا اس کے اندر وہ اپنی عقل کا استعمال زیادہ کرنے کی جرات کرتے ہیں، اس لیے آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ دجال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے، دجال کا لفظ قرآن میں کیوں نہیں آیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، امت کے علماء نے اس پر گفتگو کی ہے، میں سرسری طور پر اس کا تذکرہ کر کے پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، دجال کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہوا ہے، لیکن بعض آیتوں کی تفسیر میں علماء مفسرین نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اس سے مراد دجال ہے، اس سے مراد دجال ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس دن قیامت کے بعد نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس دن جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، اس دن ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یعنی کیا مطلب؟ وہ لاسٹ ہو جائے گا، اور اب اس کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کے ایمان لانے کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث، صحیح حدیث موجود ہے، اس میں آپ نے چند نشانیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس میں سے ایک علامت، ایک نشانی قرب قیامت کی، یہ نشانی جس کو ہم مسیح دجال کا خروج کہتے ہیں، یعنی دجال کا نکل جانا، دجال کا آ جانا۔ اس کے آ جانے کے بعد اب کوئی ایمان لانے کی بات کرے تو اس کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔
ہے نا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم پڑتی ہے. اچھا مزید جو باتیں ہیں دجال کا ذکر قرآن کریم میں کیوں نہیں ہے, صراحت کے ساتھ لفظ کے ساتھ کیوں نہیں ہے, اس کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں علماء محدثین علماء مفسرین کہ اللہ تبارک و تعالی نے آمدن و قصدن اس اتنے بڑے شرنگیز کے فتنے کا ذکر قرآن کریم میں نہیں فرمایا. آمدن و قصدن گویا کہ یہ چیز خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اتنا بڑا دجال, اتنا بڑا دجل کرنے والا, اتنا بڑا فریب دینے والا کہ اس کی شر کی کثرت کی وجہ سے, اس کی شر کی سنگینی کی وجہ سے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا. بعض علماء نے یہ جواب دیا, بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ دو مسیح ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں انسانوں میں دو مسیح ہیں. ایک مسیح ہدایت ہے, دوسرا مسیح ضلالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیح ہدایت کا ذکر کر کے مسیح ضلالت سے گریز کر لیا. مسیح ہدایت کا ذکر کر دیا, مسیح ضلالت کا ذکر قرآن کریم میں نہیں کیا وغیرہ. اس طرح کے اور بہت سارے جوابات. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا کوئی شبہ, کوئی شوشہ یا کسی بھی طرح کی کوئی تلبیس ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے جس کی بنیاد پر ہم دجال کے فتنے کا, جو بالکل مستند معتبر صحیح حدیث کے اندر بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی اور دیگر کتب حدیث کے اندر بالکل مستند طور پر موجود ہیں اور بے شمار حدیث ہیں, کوئی اکا دکا حدیثیں نہیں ہے, اس لیے اس میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. ہماری سمجھ میں اگر ساری باتیں آتی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اور نہیں سمجھ میں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق انک لتہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس مسئلے میں اختلاف ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مجھے اس میں حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما, حق کی رہنمائی فرما. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی دعا کریں. بہرحال یہ ہو گئی بات دجال کے سلسلے میں, دجال کا معنی کیا ہے, اور مسیح دجال ایسے ہی مسیح جس کو مسیح ہدایت کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ دونوں کا معنی ہے. اچھا بہرحال اس سلسلے میں اب دجال جب ایسے ہی کبھی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں ہے نا, تو ہماری کانوں سے جب یہ لفظ ٹکراتا ہے دجال کا لفظ, تو وہی دجال ہماری ذہنوں میں آتا ہے اور آنا بھی چاہیے, کیونکہ جب دجال مطلق طور پر کہا جائے گا تو اس سے مراد مسیح دجال ہوگا, اعور دجال, کانا دجال ہوگا, ہے نا, یہی ہونا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دجالوں کا ذکر فرمایا ہے, اور بھی دجالوں کا یعنی فریب دینے والوں کا, حق اور باطل میں گڈمٹ کرنے والوں کا, اور سچ اور جھوٹ کو مکس کرنے والوں کا, لوگوں کو شبہے میں کنفیوژن میں ڈالنے والوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سیکون یا سیخرج فی امتی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں قیامت سے پہلے 30 دجال, کتنے 30 دجال پیدا ہوں گے, سب کے سب بے انتہا جھوٹے ہوں گے. دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے, حد درجہ جھوٹ بولنے والے اور حد درجہ لوگوں کو ورغلانے والے, بہکانے والے ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی, ہر ایک 30 میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا, کہے گا کہ وہ نبی ہے, اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, ہے نا, اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے, نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام پاتا ہے, اللہ گفتگو فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خبریں دیتا ہے, اسے پیغامات دیتا ہے, وہ نبی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے. اس لیے اب جتنے بھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا, مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, یہ سب کے سب دجال ہیں, یہ سب کے سب کیا ہیں, دجال ہیں. ابھی شکیل بن حنیف نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, یہ بھی دجال ہے, یہ بھی دجال ہے. اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا تھا, سارے لوگ جانتے ہیں, وہ بھی دجال تھا, دجال من الدجاجلہ, بہت سارے 30 دجالوں میں سے ایک دجال. اور بھی جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کی وفات کے قریب بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, چاہے مسیلمہ کذاب ہو, سجا بنت حارث ہو مثال کے طور پر, یا ایسے ہی طلیحہ اسدی ہو, یا اور بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے, یہ سب کے سب جتنے آئے یہ سب کے سب دجال ہیں, اور جتنے آئیں گے قیامت سے پہلے یہ سب کے سب کیا ہوں گے,
झूठे दावेदार होंगे। हमारे सामने अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान होना चाहिए। इसके जरिए से हम फैसला करेंगे कि कौन वाकई दज्जाल मसीह दज्जाल है, वरना नबूवत का दावा करने वाला जाहिर सी बात है कि वो क्या है, वो 100% दज्जाल है, झूठा है। महदी होने का दावा करने वाला जिसके अंदर वो सिफात ना पाई जाते हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है, तो वो भी क्या है, वो भी दज्जाल है, वो भी झूठा दावेदार है नबूवत का, महदीयत का, ईसा होने का। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग सुबह शाम मीडिया के ऊपर मेरे भाइयों आते रहते हैं बन बन करके अपनी नबूवत का, महदवियत का दावा करने वाले। इन सब के बारे में आप जानिए कि सब के सब क्या हैं, सब के सब दज्जाल हैं, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में दज्जाल की सिफात क्या बयान की गई, मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसका खुलासा ही आपके सामने बयान करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात ये हो चुकी है कि दज्जाल इंसान है। दज्जाल क्या है, इंसान है। ये फितना फसाद का नाम दज्जाल नहीं है, ये इजादात का नाम दज्जाल नहीं है। वो किसी ने कहा था, बल्कि लिखा भी कुछ लोगों ने जो इस तरह के अकल परस्त लोग हैं, कि दज्जाल की पेशानी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मक्तूबन बैन आइनैहि कुफ्र काफारा या मक्तूबन बैन आइनैहि काफिर, यानी या तो काफारा अलग अलग अल्फाबेट लिखा हुआ होगा दोनों उसकी आंखों के बीच में, उसकी दोनों आंखों के बीच में या तो काफारा अलग अलग लिखा होगा या काफिर लिखा होगा, यानी काफ अलिफ फा रा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको हर मोमिन पढ़ लेगा, हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे उसे पढ़ना आता हो ना आता हो, लिखना आता हो ना आता हो, बस उसका ईमान होगा तो वो पढ़ लेगा, जान लेगा कि यही है जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतलाया है कि ये दज्जाल है। तो अब लोग कहते हैं कि ये जो काफिर वफिर की बात आ रही हदीसों के अंदर, ये अकल परस्तों की बात चल रही है, अकलानियों की बात, मुतज़िलियों की बात, और जो बहुत ज्यादा अपने आप को दानिश्वर समझते हैं ना, ऐसे लोगों की बात हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि इससे मुराद कोई इंसान नहीं है जो दज्जाल के नाम से हम बयान करते हैं, बल्कि इससे मुराद इसराइल का वो जंगी तैयारा है जिसका छोटा नाम KFR है। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, KFR। उसका कुछ और फुल फॉर्म होगा, मुझे नहीं मालूम। कहते हैं कि KFR के नाम से जो उसका जंगी तैयारा है वही मुराद है दज्जाल से। और जो कहा जा रहा है कि उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा या काफारा लिखा होगा, इससे मुराद वही है। तो इस तरह से दुनिया की फितनो फसाद को, दुनिया की जंगो जिदाल को, या मिसाल के तौर पर मार धाड़ को, कत्लो गारत गिरी को, इजादात को, जो फितना जो दज्जाल कहते हैं, ये बहरहाल मेरे भाइयों ये दज्जाल पेशवाओं की राह पर चल रहे हैं, या दज्जाली अकलानी जो फिक्र है ना, इसकी राह पर चलने वाले लोग हैं, जो लोगों को वरगला करके हदीस रसूल से दूर करने वाले लोग हैं। वरना साफ साफ बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिफात बयान फरमाई इंसान की सिफात है। अभी आप देख रहे हैं उसके नाम में बसीह लिखा हुआ है, उसके नाम के साथ आवर है, आवर काने को कहते हैं। किसकी सिफत है भाई, किसी इंसान जानवर की सिफत होगी कि नहीं होगी काना? या मसीह कहा गया, मिसाल के तौर पर उसकी एक आंख बस कर दी गई हो, किसकी सिफत है? जाहिर है कि किसी इंसान मतलब जानदारी की सिफत हो सकती है ना, लोग मानने को तैयार ही नहीं। उसके बाद आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें बयान फरमाई वो ये है कि दज्जाल बनी आदम का एक फर्द है, बनी आदम का एक फर्द है। हम लोग सब बनी आदम है, ऐसे ही आदम ही की औलाद में से एक आदमी होगा जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, उसी को दज्जाल, उसी को मसीह, उसी को आवर कहा जाता है, और वो बनी आदम में से होगा। उसकी बहुत सारी सिफात हैं और वो सिफतें अल्लाह के नबी ने इसलिए बतलाई हैं ताकि उन सिफात के जरिए से हम पहचान सके और पहचान करके उसके फितने से अपने आप को बचा सके। वो फितने वो जो सिफतें हैं वो सिफतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे भाई अपनी हदीसों के अंदर बयान फरमा दी हैं। इन सिफात में से चंद बातें आपको याद रखनी है जो हदीसों के अंदर बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात यह कि वो मर्द होगा, वो औरत नहीं है बल्कि वो मर्द है। दूसरी चीज वो जवान होगा, शाब होगा, जवान होगा। तीसरी चीज वो सुर्ख होगा, यानी सुर्खी माइल। और अभी आएगी बात आपके सामने इसी दज्जाल के सिफात में कि ये मशरिक से निकलेगा, जो ईरान और ऐसे ही क्या कहते हैं खुरासान, अस्बहान जो ईरान का शहर है, या ऐसे ही अफगानिस्तान के पास किनारे के इलाकों के जो इलाके हैं उस इलाके से वो निकलेगा। और आप जानते हैं कि वहां के लोगों की जो शबाहत है ना वो आमतौर पर सुर्खी माइल। खुरासान से अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुरासानियों को आप देखिए, ईरानियों को आप देखिए, है ना, अस्बहानियों को आप देखिए, या और आएगी बात आगे उसका एग्जैक्ट उस इलाके का नाम यहूदिया नाम का शहर होगा, उस जमाने में लुद्द नाम का शहर होगा जहां से वो दज्जाल खुरूज होगा, उसका वो निकलेगा। बहरहाल तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो सुर्ख होगा।
ऐसे ही उसकी सिफतों में से एक सिफत यह है कि वो पस्त कद होगा, छोटे कद का होगा। कैसा होगा? छोटे कद का होगा। अफहज होगा। अफहज किसे कहते हैं? अफहज कहते हैं जिसकी कद छोटा है और उसके बाद उसकी जो टांगे हैं ना, पैर, वो पैर यूं होंगे, यानी सीधा पैर नहीं होगा बल्कि घुटने से यूं मुड़ा हुआ होगा। इस तरह से ऐसे शख्स को अफहज कहा जाता है। ऐसे ही बाल जो उसके होंगे वो घुंघरियाले होंगे, और यहां घुंघरियाले की बात आई है इस हदीस के अंदर। जाद, दूसरी रिवायत के अंदर कहा गया है कि बहुत ज्यादा घुंघरियाले होंगे, यानी काफी उसके बाल हद दर्जा घुंघरियाले होंगे। पेशानी रोशन होगी, पेशानी क्या होगी? रोशन होगी। और सीना कुशादा होगा, चौड़ा होगा। उसकी दाईं आंख, जैसा कि हमने अर्ज किया आपके सामने कि दाईं आंख क्या होगी? पूरे तौर पर सपाट होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कान्ना ऐनहा ऐनबतुन ताफिया, जैसे वो है ना अंगूर हो, लेकिन बिल्कुल उठा हुआ नहीं बल्कि दबा हुआ। ऐसे ही बाईं आंख भी जो है ना वो भी दागदार होगी, ऐबदार होगी। उसके ऊपर एक झिल्ली गोश्त की या खाल की होगी, जिसके नीचे वो आंख दबी होगी और मामूली सा गोशे से किनारे से उसको मामूली सा दिखाई दे रहा होगा। उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफारा लिखा होगा, या तो अलग अलग, और या काफिर लिखा हुआ होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर मोमिन मुसलमान उसे पढ़ लेगा, चाहे वो लिखना जानता हो या ना लिखना जानता हो, वो पढ़ना जानता हो या ना पढ़ना जानता हो। ऐसी एक सिफत उसकी यह है कि वो बाज होगा। बाज मतलब उसकी कोई नस्ल आगे नहीं जाएगी, बाज होगा वो। अकीम जिसको कहते हैं, बे औलाद, नस्ल उससे आगे नहीं जाएगी, कोई उससे औलाद बच्चा वगैरह पैदा नहीं होगा। बहरहाल ये चंद सिफतें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर आई हुई हैं। अब अगर हम चाहें तो ये हदीसें पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर सारी हदीसें पढ़ने के लिए जाएंगे तो वक्त काफी वक्त चला जाएगा, और वक्त बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू करें। बातें भी अभी बहुत सारी बातें। तो ये जो चंद सिफतें आपके सामने बयान की गई हैं, ये सारी की सारी सिफतें हदीसों के अंदर आई हुई हैं। ये एक बात और, एक दो बातें मजीद जो इससे मुताल्लिक हैं वो आप जान लें। वो ये है कि जब ये सिफतें जो आपने सुनी है ना, इन सिफतों से मुशाबे, इससे मिलता जुलता एक शख्स था जिसे इब्ने कुतन के नाम से जाना जाता था। इब्ने कुतन नाम का एक आदमी था जो कबीले बनु खुजा का था। और मुअर्रिखीन ने, सीरत निगारों ने लिखा है कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना नहीं पाया, यानी अल्लाह के नबी के जमाने में नहीं था, अल्लाह के नबी के जमाने से पहले की बात है। लेकिन अगर दज्जाल के बारे में जो सिफतें अल्लाह के नबी ने बतलाई हैं, अगर उस पर गौर किया जाए तो सबसे ज्यादा मुशाबहत रखने वाला आदमी कौन होगा? बनु खुज़ा का वो आदमी जिसको इब्ने कुतन के नाम से जानते हैं, जैसा कि सारी बातें सही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि वो काना होगा, और वजाहत हो गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम्हारा रब काना नहीं है, तुम्हारा रब काना नहीं है। ये बहुत बड़ी पहचान है। वो अपने आप को रब मनवाएगा, अपने आप को माबूद कहेगा। तुम इसको मोटी निशानी ये पहचान के लिए याद रखना कि वो काना है। व रब्बुकुम लैसा बिआवर, तुम्हारा रब काना नहीं होगा। बहरहाल ये बहुत मोटी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। अच्छा, फिर उसके बाद मजीद और जो हदीसें हैं उसका खुलासा यही है, जो उसकी आंख वगैरह के सिलसिले में मजीद वजाहत करती हैं कि ना ज्यादा बाहर निकली होगी, ना बिल्कुल आंख अंदर की तरफ धंसी हुई होगी, तकरीबन सतह के बराबर होगी, लेकिन बेनूर होगी, सपाट होगी। इस तरह की बातें अल्लाह के नबी कई की हदीसों में ये बात आई हुई है। बहरहाल ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक हदीस के अंदर ये भी बात आई हुई है कि उसका जो सीने की बात आई ना, उसका सीना अरीजुन नहर, यानी उसका सीना कुशादा होगा, चौड़ा होगा। बाज़ रिवायतों में आया हुआ कि वो भी ऐसे सर जो है ना उसका सीना, मतलब उसके अंदर टेढ़ापन होगा, इनहिना, मैलान होगा, और वो नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। ये सारी बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में आई हुई हैं जो हमने आपके सामने पेश की है। बहरहाल ये जो बात आई है कि काफारा लिखा होगा, ये कोई मतलब यानी ख्याली चीज नहीं है, ये कोई ख्याली चीज नहीं है, वहम की चीज नहीं है, बल्कि हकीकत में वो काफारा उसकी दोनों आंखों के बीच में लिखा हुआ होगा। यानी ये तहरीर हकीकत में होगी, क्योंकि यहां भी लोग अपनी अकल का इस्तेमाल करते, कहते ये बताने के लिए है, एक रम्ज है, एक इशारा है, ऐसा नहीं कि कोई लिखा ही होगा काफारा। आप बताइए, अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो पढ़ा जाने वाला कैसे होगा? जो लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लिखा होगा उसे हर मुसलमान मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ना जानता हो ना जानता हो, लिखना जानता हो या ना जानता हो। तो जहां लिखाई है वहीं पढ़ाई है, क्योंकि लिखना पढ़ना साथ, इसलिए इसमें बहरहाल कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए।
सवाल पैदा होता है कि जो आदमी अनपढ़ होगा वो कैसे पढ़ लेगा, तो उसकी इसमें भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अनपढ़ जो पढ़ना नहीं जानता है, यानी आंख से देख करके उसे पढ़ना नहीं आता है, या मिसाल के तौर पर कलम ले करके हाथ से उसे कागज पर लिखना नहीं आता है, इसको उम्मी कहा जाता है। जाहिर है कि उसे लिखना पढ़ना तो नहीं आता है, लेकिन दिल की बसीरत अल्लाह तबारक व तआला अगर उसे अता फरमा दे तो ये निगाहें ऑटोमेटिकली उस नूर से मुनव्वर हो जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम जानते हैं ना कि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था। नौकाना ला यक़रअु वला यक्तुब, आप लिखते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, लेकिन इल्म कितना था भाई, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया। सीने को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के खजाने से भर दिया, वही के जरिए से वो इल्म आपके सीने में आ गया। उसके बाद आपकी जिंदगी भर जबान चलती रही। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम उम्मत तक पहुंचता रहा कि नहीं पहुंचता रहा, आप सबके मुअल्लिम रहे। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ईमान अता फरमाया है किसी को, तो उस ईमान का नूर उसकी आंखों को भी बसारत अता फरमा देगा, इसके जरिए से इंसान उसे पढ़ लेगा। तो ये तौफीक है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं होनी चाहिए। काफिर क्यों नहीं पढ़ेगा जबकि वो पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा डिग्री होल्डर है, लेकिन नहीं पढ़ सकता है। क्यों? इसलिए कि उसे अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे बसीरत से महरूम कर रखा है। उसका सीना इल्म से खाली, उसका सीना इल्म के नूर से मेरे भाइयों महरूम है। उसके दिल के अंदर तारीकी है, कदूरत है, गंदगी है, इसलिए वो गर्चे की दुनिया की बहुत सारी मालूमात उसके पास होगी, लेकिन वो बहरहाल उसका इल्म वो नहीं पढ़ सकेगा। तो ये सारी बात है, और इस सिलसिले में अहले इल्म के अक़वाल भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बयान की गई। यहां पर एक बात का खुलासा करके मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। वो बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स था जिसको इब्ने साइद या इब्ने सय्याद के नाम से जाना जाता था। इब्ने साइद या इब्ने सय्याद। अब इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो यहूदी नस्ल का था या मुशरिक था। बहरहाल अल खुलासा उसका यह है कि उसके बारे में काफी इख्तिलाफ अहले इल्म के यहां मौजूद है कि वो दज्जाल था या दज्जाल नहीं था, दज्जाल था या नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सामने रख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के सहाबा की बातें, उनका मौक़िफ़ और उनके कसम खाने वगैरह की बातें तक भी आई हुई हैं। इन सब को सामने रख करके जो बात सामने आती है, जो खुलासा सामने आता है, वो ये आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में इब्ने साइद के बारे में सहाबे किराम का इख्तिलाफ है, सहाबे किराम का इख्तिलाफ है। बाद सहाबा कसम खा करके कहते थे कि इब्ने साइद कौन है, ये दज्जाल है, इब्ने साइद दज्जाल है। क्यों? इसलिए कि वो कहानत, जादूगरी वगैरह का काम किया करता था, बड़े अजीबोगरीब करतब वगैरह दिखाया करता था, नजरबंदी वगैरह किया करता था, इस तरह के काम करता था। तो बहरहाल उसको लोग समझते थे, उसी अंदाज से उसको जानते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि ऐसा कुछ है, कोई आदमी ऐसा ऐसा करता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी उस टाइम पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और आपने उससे कुछ पूछा, सवाल भी किया अंदाजा लगाने के लिए। तो आपने उससे कहा कि ये बताओ कि मैं अगर तुम्हारे लिए अपने जहन में, अपने दिल में कोई बात छुपा रहा हूं, तुम बताओ कि मैंने क्या छुपाया हुआ है। तो उसने, इब्ने साइद ने कहा, दुख छुपा रखा है आपने, दुखान, यानी इसको धुआं कहा जाता है। अल्लाह के नबी की हदीस में बात आई हुई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात उससे कही थी, तो आपने अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर, फरतक़िब यौम तातिस समाउ बिदुखानिन मुबीन, इंतजार करो यहां तक कि आसमान खुला धुआं लेकर के आ जाए। तो ये दुखानिन मुबीन, खुला धुआं लेकर के आ जाए, यानी क्या मतलब? क़यामत की तरफ इशारा है कि क़यामत आ जाए। ये आयत करीमा आपने जहन में रखी थी, आपने दिल में सोची थी कि ये आयत करीमा मेरे जहन में है, और आपने कहा कि मैंने कुछ सोचा है, बता कि तूने क्या सोचा है, तूने क्या तूने तो बता कि मैंने क्या सोचा है। तो उसने कहा दुख हुआ, दुख उसने कहा, पूरे तौर पर दुखान नहीं कह सका, लेकिन दुख कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इख्सा फलन तअदुआ क़दरक, जलील हो जा, रुसवा हो जा, तू अपनी हद से आगे नहीं बढ़ सकेगा। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात यहां बयान फरमाई। उसके बाद बाद सहाबे किराम कहते थे कि मुझे, अल्लाह की कसम खा करके कहते थे कि ये दज्जाल है, ये दज्जाल है। बाद सहाबा कहते थे कि दज्जाल नहीं है। वजह क्या थी? खुलासा जल्दी से, बिल्कुल शॉर्टकट में आपके सामने बयान करूं। बाद सहाबा कहते थे कसम खा करके दज्जाल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि ये हदीसें, जिससे पता चलता है कि उसके पास बहुत अजीबो गरीब खवारिक थे,
بہت خلاف معمول چیزیں تھیں، وہ ایسے کرتب وغیرہ دکھایا کرتا تھا جو عام طور پر اور انسانوں سے دیکھنے سننے کو نہیں ملتے ہیں. جیسے یہی ایک مثال ہے، اس نے کہا کہ دکھ چھپا رکھا ہے، آپ نے چھپا رکھا ہے، اس نے بتا دیا اس طرح سے. تو بہرحال اس طرح کی باتوں سے ہے نا بعض صحابہ نے قسم کھائی اور کہا یقینی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ بہرحال یہ دجال ہے. لیکن دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دجال نہیں ہے. کیوں؟ اس کی دوسری وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے اس سے باقاعدہ پوچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو اس کی ماں سے ملاقات کرو اور اس کے بارے میں پوچھو کہ یہ کتنے دن حمل میں تھا، کتنے دنوں کے بعد پیدا ہوا. بہرحال اس طرح کے سوالات کیے گئے. ماں نے کہا کہ 12 مہینے تک اس کو میں نے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد یہ پیدا ہوا وغیرہ. اچھا ایک بات اور رہ گئی، جو صحابہ کہتے ہیں کہ قسم کھا کر کے کہ وہ دجال ہے، اس حوالے سے ایک اور بہت واضح بات ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ملاقات کی، مدینے میں تھا، وہ مدینے میں رہتا تھا، مدینے کی بات، اس سے میں نے ملاقات کی تو میں نے اس سے کچھ ایسی بات پوچھی اور کہی جس کی وجہ سے وہ حد درجہ غصہ ہو گیا، اور غصہ ہو کر کے اتنا پھول گیا کہ پوری گلی کے برابر ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہتے حتی ملأ سکہ، جو گلی تھی میرے بھائی، گلی 10 فٹ 12 فٹ 15 فٹ کی گلی رہی ہو اگر مثال کے طور پر، تو اتنا پھول گیا وہ مارے غصے کے، آگ ببولا ہو گیا کہ پوری گلی کیا ہو گئی؟ پورے طور پر بھر گئی. تو اس طرح سے بلکہ وہ صحابی رسول گھبرا کر کے بھاگ کر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو آ کر کے بتایا کہ ایسا معاملہ پیش آیا، میں نے ابن سعید سے ایسی بات کہی تو غصہ ہو گیا. تو ام سلمہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، کیا ہو گیا؟ تم نے کیا کہہ دیا اس سے؟ تو کہا کہ میں نے اس سے کچھ ایسی بات کہی جس کی وجہ سے غصہ ہو گیا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو ابن سعید دجال جو ہے وہ غصہ دلانے کی وجہ سے اس کا غصہ بھڑک اٹھے گا اور اس کے بعد اپنے مشن پر چل پڑے گا، اس طرح کی بات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو اب یہ روایتیں ساری کی ساری روایتیں صحیح روایتیں ہیں، یا تو صحیحین کی روایتیں ہیں یا صحیح مستند روایتیں. تو اس طرح کی روایتوں کو سامنے رکھ کر کے بعد صحابہ نے کیا کہا کہ ابن سعید دجال ہے، کیونکہ یہ حرکتیں تو عام طور پر ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں جانتے. بہرحال بعض صحابہ جنہوں نے کہا کہ وہ دجال نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کے سفر میں صحابہ حج کرنے کے لیے گئے، مکہ سے نکلے مدینہ سے نکلے مکہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جا رہے تھے. ان کے ساتھ میں ابن سعید بھی تھا، ابن سیاد بھی تھا. بہرحال اس کے بارے میں چونکہ پہلے سے کچھ اس طرح کی باتیں مشہور تھیں کہ وہ مطلب جادو، کہانت اور اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتا ہے، اس لیے بعض صحابہ کرام اسے کتراتے تھے. تو جہاں پر ان سب نے قیام کیا، بعض صحابہ نے وہاں سے اٹھ کر کے اپنے آپ کو دوسری جگہ منتقل کر لیا، یا اس سے کہا کہ تم وہاں منتقل ہو جاؤ، اس درخت کے نیچے چلے جاؤ. اس طرح سے بہرحال لوگوں نے اس کو اپنے سے دور کر دیا، الگ تھلگ ہو گئے. اچھا بعض صحابہ نے اس سے سفر حج یا عمرے کے دوران اس سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم دجال ہو، تمہارے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا ہو؟ دجال ہو. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں میں دجال ہوں، لیکن یہ تو ذرا سمجھو کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ دجال مکہ مدینہ میں نہیں جائے گا، اور میں تو مدینے میں ہی ہوں اور تمہارے ساتھ مکہ جا رہا ہوں حج عمرہ کرنے کے لیے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دجال ہوں؟ ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے لوگ دجال کہتے ہیں تو ذرا سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال تو باج ہوگا، یعنی اس کی نسل نہیں آئے گی، جبکہ میں تو اولاد والا ہوں. میں کیا ہوں؟ اولاد والا ہوں. یہ باتیں اس نے کہی اور یہ حقیقت میں آنکھوں کے سامنے تھی کہ بالکل وہ مدینے میں ہے اور مدینہ سے مکہ سب جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہا ہے اور اس کی اولاد بھی ہے. اس لیے اس طرح کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کیا کہا؟ یہ دجال نہیں ہو سکتا، کیونکہ دجال کی صفتیں اس کے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہیں. لیکن بہرحال بات آئے گی، ہو سکتا ہے آگے یا نہ آئے، تو ابھی وضاحت کر دوں کہ یہ دلیلیں ضرور ہیں، بالکل صحیح حدیثیں ہیں، لیکن یہ دلیلیں اس بات کے لیے کہ وہ دجال نہیں ہے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات کب کی ہے؟ آج جب بات ہو رہی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بیچ میں وہ تھا، تب یہ بات ہو رہی ہے نا کہ مدینے میں ہے وہ اور مکہ جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں صفات جب بیان فرمائی ہے تو کب کے لیے بیان فرمائی ہے؟ جب وہ دجال کی حیثیت سے قرب قیامت ایک بہت بڑی نشانی بن کر کے آئے گا.
तब उसकी यह सिफत होगी कि मक्का मदीना में दाखिल हो पाएगा। ये सिफत आज की नहीं है, बल्कि कब की है? जब वो आएगा, उस वक्त की बात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला यदखुलु अल मदीना ला यदखुलुहा मक्का और मदीना के बारे में अल्लाह के नबी ने ला यदखुलुहा दज्जाल वला ताउन, दज्जाल और ताउन दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के मदीने की गलियों पर फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है जो मक्के मदीने की गलियों की चौकीदारी कर रहे हैं, या हुसूना चौकीदारी कर रहे हैं। तो बहरहाल इससे लाजिम, इसीलिए इस हदीस से लाजिम नहीं आता है कि ये निशानी नहीं है, ये निशानी सिफत नहीं अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, तो ये दज्जाल कैसे हो सकता है? ये सिफत आज है ना कि वो मक्के मदीने में है, लेकिन जब वो आएगा तब वो मक्के मदीने में दाखिल नहीं हो पाएगा। आज फितना थोड़ी बन करके आया, आज तो एक इंसान की तरह से हमारे सामने मौजूद है, कुछ हरकतें जादूगर की और कहानत की और है ना करतब वगैरह की कर रहा है। रही बात औलाद वाली, तो औलाद वाली बात भी अभी वो साहब औलाद है, लेकिन दज्जाल कितने सौ साल के बाद, कितने हजार साल के बाद कुर्बे क़यामत एक बड़ी निशानी बन करके आएगा, फितना बन करके आएगा, आजमाइश बन करके आएगा, सारे फितनों में सबसे बड़ा फितना बन करके आएगा। उस वक्त उसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस वक्त उसकी नस्ल नहीं होगी, वो अकेला होगा, उसकी नस्ल नहीं होगी, यानी ना वो उसकी बाद बीवी होगी, ना उसके बच्चे होंगे, और ना वो नस्ल वाला बनेगा। तो ये बातें उस वक्त के लिए बयान की गई, इसे लाजिम नहीं आता है कि ये बातें उस वक्त के लिए हो। तो खुलासा कलाम ये है दज्जाल इब्ने साइद के बारे में, जो खुलासा है वो ये है कि इब्ने साइद के बारे में हदीसें दोनों तरह की हैं, हदीसें दोनों तरह की हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही के जरिए सराहत के साथ ये नहीं कहा गया था, नहीं बतलाया गया था कि यही इब्ने साइद है जो कुर्बे क़यामत दज्जाल बन करके आएगा। ये सराहत के साथ अल्लाह के नबी को वही के जरिए नहीं बतलाया गया, बल्कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही बाकी रखा बिला वजाहत के। इसलिए हम भी वजाहत के साथ ये बात न कहें कि इब्ने साइद ही दज्जाल है, लेकिन ये इम्कान है कि यही इब्ने साइद कल क़यामत से पहले है ना, क़यामत से पहले दज्जाल आवर मसीह बन करके आए। उस वक्त उसकी आंख भी थी, उस वक्त उसकी दोनों आंखें सलामत थी। तो ये सारी चीजें इस वक्त के लिए उस वक्त हो सकती हैं, उस वक्त हो सकती है कि ये चीजें खत्म हो जाएं और उसकी वो सिफात बन जाएं जब उसका खुरूज होगा, वो निकल करके आएगा। इसलिए ये शुबहा भी खत्म हो जाना चाहिए। तो अहले इल्म के यहाँ इस मसले में काफी इख्तलाफ है, सही बात यही है, और वही इख्तलाफ जो सहाबा के हैं वही इख्तलाफ अहले इल्म के यहाँ भी है। लेकिन हम इस बुनियाद पर किसी हदीस का इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकते। हदीसों के इनकार की जुर्रत करना बदतरीन किस्म का जुर्म है, और दज्जाल आवर के आमद से पहले दज्जालियत, हदीस रसूल का इनकार किया जाए, ये तो बहुत बड़ी गुमराही की बात। तो बहरहाल ये बात हो गई इस हवाले से, दज्जाल के हवाले से, कि ये फितना इस तरह से निकलेगा और उसकी ये सारी खूबियां होंगी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा अगला जो नुक्ता आपके सामने पेश करना है वो ये है कि हम दज्जाल के बारे में ये जाने। खैर, इब्ने साइद के बारे में खुलासा बयान कर दिया, एक छोटी सी बात और जिक्र कर दूं मैं। एक हदीसुल जस्सासा है, हजरत तमीम दारी, अबू रुकैया तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, और सही मुस्लिम में उनकी एक लंबी हदीस मौजूद है, एक लंबी हदीस मौजूद है, और उसमें जस्सासा का जिक्र है। जस्सासा दरअसल एक जानवर है। जस्सासा क्या है? एक जानवर है, और वो जानवर बहुत भारी भरकम है ना, बिल्कुल यानी रास्ता बंद हो जाए जिसकी वजह से, इतना बड़ा जानवर, और इतने ज्यादा उसके जिस्म पर बालों का अंबार कि पता ना चले कि इसका रुख किस तरफ है और इसका मिसाल की तरफ इसकी दुम किस तरफ है, इतने ज्यादा बाल। इस तरह का एक जानवर था जस्सासा। बहरहाल एक लंबा वाकया है उसके अंदर। उसमें खुलासा यह है कि हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक वाकया बयान किया था, एक वाकया लंबा बयान किया था, है ना, बहुत पुराना अपनी जिंदगी का वाकया, जब वो इस्लाम नहीं लाए थे उस वक्त का वाकया उन्होंने बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो दज्जाल के बारे में जो बातें अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं, इब्ने साइद के बारे में जो बातें आई हुई हैं, यही सारी बातें हजरत तमीम दारी ने अपनी उस हदीस के अंदर भी बयान किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथियों, जो बातें मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे बताई गई हैं दज्जाल के बारे में, वही बातें ये इब्ने साइद के बारे में, जस्सासा के बारे में हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर रहे हैं। तो दोनों बातें एक दूसरे की मुवाफकत कर रही हैं। तो
تو حدیث الجساسہ کا بھی تذکرہ دجال کے عنوان کے تحت آتا ہے، اس لیے اسے بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو تیسرا جو اصل موضوع ہے اس حوالے سے کہ دجال نکلے گا کہاں سے، دجال کہاں سے نکلے گا، اس حوالے سے سرسری بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دجال کے نکلنے والی بات بیان فرمائی تھی اس وقت آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا تھا، مشرق پورب کی طرف، مشرق کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا۔ اور جب آپ نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا تھا، مشرق کا لفظ بھی زبان سے کہا تھا اور اشارہ بھی فرمایا تھا، تو مشرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق وہ علاقہ ہے جو خراسان کا علاقہ ہے، اصبہان کا علاقہ ہے نا۔ اور خراسان اصبہان آپ جانتے ہیں کہ آج یہ سب علاقے ایران کے حدود کے اندر آتے ہیں، ہے نا۔ باقی خراسان تو ایک بہت بڑے ایریے کا نام ہے جس کے اندر ماوراء النہر ہے، جس کے اندر بلخ ہے، جس کے اندر مرو ہے، اور کئی ایک بڑے بڑے شہر اس کے اندر آتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا بلخی یا مروزی جو نام آتے ہیں بعض محدثین کے نام کے ساتھ میں، یہ مروزی اسی مرو کے رہنے والے تھے، ایسے بلخ کے رہنے والے بلخی تھے، ایسے ماوراء النہر کا جو علاقہ ہے اس علاقے کے بھی بہت سارے لوگ تھے۔ تو خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال مشرق کی طرف سے خراسان سے نکلے گا، اور خراسان کے علاقے میں ایک بڑا شہر اصبہان ہے، اور یہ شہر اسی نام سے یا اصفہان کے نام سے، اصبہان یا اصفہان اس نام سے، اور یہ سارے نام فارسی ہیں، یہ سارے کے سارے نام کیا ہیں؟ فارسی۔ یہ علاقہ ادھر کا وہ سارا علاقہ میرے بھائیوں پرشین علاقہ ہے۔ تو اس علاقے سے اس شہر سے اس اصبہان جو یعنی خراسان کے اندر جو اصبہان ہے، اصبہان کے اندر جو یہودیہ نامی ایک شہر ہے، یہودیہ نامی ایک شہر ہے بیت المقدس کے قریب، یہودیہ نامی ایک شہر ہے، وہاں سے وہ نکلے گا، وہاں سے وہ نکلے گا، اور وہاں سے وہ روئے زمین کا چکر لگائے گا، روئے زمین کا چکر لگائے گا، چلنا شروع کرے گا۔ پوری دنیا کا کوئی شہر باقی نہیں بچے گا جہاں وہ جائے نہیں اور روندے نہیں اپنے پیروں سے۔ آپ سن چکے ہیں کہ وہ پست قد ہوگا، ہے نا، اس کے پیر چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور پیر یوں مڑے ہوئے ہوں گے، ہے نا، جیسے کوئی معذور اس طرح کا ہوتا ہے نا، عرج ٹائپ کی چیز ہوگی اس کے پیروں کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ وہ پوری دنیا کے ہر شہر کا چکر لگا دے گا حرمین شریفین کو چھوڑ کر کے۔ اچھا، بعض روایتیں اور آئیں گی اور جو صحیح ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ مدینہ کے علاوہ دو جگہیں اور بھی ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک بیت المقدس فلسطین، مسجد اقصی کا علاقہ، وہاں بھی داخل نہیں ہو پائے گا، اور چوتھا ہے طور کا علاقہ، کوہ طور جہاں پر ہے نا، اس بستی میں بھی وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ صحیح روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے، محققین نے ان روایتوں کو صحیح قرار دیا ہے، اس لیے مکہ مدینہ تو پہلے نمبر پر، اور اس کے بعد بیت المقدس فلسطین کا علاقہ، مسجد اقصی کا، اور ایسے ہی طور کا علاقہ، طور سینین جس کو قرآن کریم میں کہا ہے، تو وہاں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کہ فرشتوں کی نگرانی میں یہ شہر ہوں گے، اور یہ ان جگہوں کا کی عظمت اور ان علاقوں کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اور تقدس ہے انبیاء علیہ السلام کا آنا، بڑی تعداد میں انبیاء یہاں سے مبعوث کیے گئے، انبیاء کی بعثت ہوئی ہے نا، اس اعتبار سے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کی فتنے سے بچائے گا۔ بہرحال تو یہ ہو گئی بات کہ دجال کہاں سے نکلے گا۔ اچھا، یہ جو دجال کا خروج ہوگا جب یہ نکلے گا اصبہان کے شہر، اصبہان کے علاقے یہودیہ سے، تو اس کے ساتھ میں فوراً 70,000 یہودی ہو جائیں گے۔ اس کے نکلتے ہی جیسے اس کا چرچا ہوگا تو چرچا اس کا ہوگا تو وہ اکیلے نہیں دکھے گا، 70,000 یہودیوں کے ساتھ دکھائی دے گا۔ یعنی گویا کہ وہ کب نکلا اور 70,000 یہودی اس کے ساتھی بن گئے، اس پر یقین کر لیا، یہ آنن فانن ہوگا، نکلے گا تو اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اور معتبر مستند روایتوں کے اندر یہ بات ثابت ہے۔ اچھا، محلے کا نام یہودیہ ہوگا، اور ابھی آگے کی آئے گی بات کہ اسے کچھ فاصلے پر لد نامی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی کریں گے۔ لد نامی جگہ ہوگی، وہاں پر اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ بہرحال یہ بات سرسری طور پر آپ کے سامنے آ گئی کہ مکہ مدینہ میں اور فلاں فلاں جگہوں پر دجال داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد
آگے جو بات ہے وہ یہ بات ہے کہ دجال کے پیروکار کون ہوں گے. دجال کے پیروکار، یہ تو 70,000 یہودی اصفہان کو اس کے ساتھ ہی ہو جائیں گے، لیکن دجال کے پیروکار کون ہوں گے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. اور یہ حقیقت میں یہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو سب سے زیادہ فکر مند کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہودیوں کے پیروکار کون ہوں گے. سب کو ڈرنا، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کن کن طبقوں کے نام لیے ہیں، کس کس ٹائپ کے لوگوں کے نام لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان میں سے کہیں نہ ہو جائیں. کیا ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر پیروکار دجال کے کون ہوں گے؟ بڑی تعداد تو یہودیوں کی ہوگی، بڑی تعداد یہودیوں کی ہوگی. اب صحیح بات یہ ہے کہ سچ مچ اسلام کا علم رکھنے والا، سچ مچ ایمان رکھنے والا دجال کے پیروکاروں میں ہرگز نہ شامل ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جن کا ایمان، جن کا اسلام پختہ نہ ہو، ٹھوس نہ ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، جو سنت کے اندر بتائی گئی معلومات نہ رکھتا ہو، یا اس کا ایمان پھس پھسا ہو، تو اس طرح کی کرتب دیکھ کر کے، اس طرح کی شعبدہ بازیاں دیکھ کر کے اس کے جھانسے میں آ جائے. تو صحیح تو یہ کہ سچ مچ جو مسلمان ہوگا وہ دجال کے جھانسے میں نہیں آئے گا اور نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ مسائل کھڑے ہوں گے. تو ایک بات تو ہوگی دجال اس کے پیروکار ہوں گے. نمبر 2 عجمی لوگ ہوں گے. عجم، دیکھا آپ نے ہم لوگ عجم میں ہیں کہ نہیں؟ ہم لوگ عجم میں ہیں. اس لیے عجم میں ہیں تو کم از کم عرب سے جو علم حاصل کرنے والے ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے علماء ہیں، ہے نا، کم از کم ہم ان کے علم کی سرپرستی میں رہیں، ان کی ماتحتی میں رہیں، ان کی رہنمائیوں میں زندگی گزاریں. تو دوسرا طبقہ ہوگا عجمیوں کا. تیسرا طبقہ ہوگا ترکیوں کا. اتراک بھی اس میں ہوں گے بہت زیادہ، اس کے ہے نا فالوور، اس کی پیروی کرنے والے. ایسے ہی ملے جلے لوگ ہوں گے، یعنی لوگوں کی ملی جلی تعداد، جس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے. اس کے اندر کچھ مرد بھی ہوں گے، کچھ عورتیں بھی ہوں گی. بڑی تعداد میں عورتیں ہوں گی اور ایک بہت بڑی تعداد میں دیہاتی لوگ ہوں گے، اعراب، بدوی ٹائپ کے لوگ. آپ ان تمام باتوں پر اگر غور کریں گے نا تو ایک چیز آپ کو مشترک دکھائی دے گی. کیا؟ دجال کے سلسلے میں اس سے بچنے کے لیے جو خوبیاں اور جو صفات ایک انسان کے اندر پائی جانی چاہیے وہ اس کے اندر نہیں پائی جائے گی. مثال کے طور پر دجال کے پیروکاروں میں یہودی ہیں. ظاہر ہے کہ یہودی غیر مسلم ہے، ایمان سے کورے، تو دجال کے فالوور ہیں وہ. اور آگے مزید بات آئے گی کہ وہ کس طرح سے ہے نا غرقت کا پتا ان کا دفاع کرے گا، غرقت کے پودے اس کو چھپائیں گے. جب دجال کے قتل کے ساتھ یہودیوں کے قتل کا وقت آئے گا تو غرقت پودا انہیں چھپائے گا، ورنہ ہر آدمی ہر ایک چیز یہودیوں کی نشاندہی کرے گی وغیرہ. تو اس کے بعد عجم ہے. عجم ظاہر ہے کہ عجم کے اندر اسلام ظاہر ہے کہ کمزور ہے نا، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے علم کی، ایمان کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ کتنی دوریاں ہیں، کیونکہ عرب میں اسلام آیا، اسلام قرآن عرب میں اترا، اللہ کے نبی علیہ السلام عربی ہیں، آپ کے صحابہ عربی ہیں. عرب سے نکل کر کے عجم تک یہ دین پہنچا ہے. اس لیے عجم ظاہر ہے کہ دین سے بہت حد تک دور ہوں گے، علم کی کمزوری ہوگی، اس لیے یہ لوگ گمراہ ہوں گے. ایسی معاملہ ترکیوں کا ہے. یہ بھی اتراک بھی بہت زیادہ ان کے اندر بے دینی ہوگی. اس لیے ایسے لوگ اخلاق، یعنی ایسے پست قسم کے لوگ جن کو دین سے کوئی شغف نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، مسجدوں سے لینا دینا نہیں، علم کی مجلسوں سے کوئی لینا دینا نہیں، یا ایسے ہی سیکھنے سکھانے، علم کی روشنی میں آنے، حساب کتاب ہوگا، مر جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جیسے جانور اور حیوان زندگی گزارتے ہیں، اس طرح بہت سارے دیہاتی قسم کے لوگ آج بھی ہے نا زندگی گزارتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل اللہ، ہے نا. اعراب اور دیہاتی قسم کے لوگ جو دین سے، علم سے، شہریت سے، تہذیب و تمدن سے دور ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت زیادہ شدت پسند ہوتے ہیں، اپنے کفر پر، اپنے نفاق پر، اپنی نظریے پر بہت یعنی ہٹ دھرمی کے ساتھ اڑے رہتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہی دجال کے پیروکار ہوں گے.
तो ये है सारी चीज़। अच्छा, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें हैं, है ना, सारी सही हदीसें, जिसमें आपने फरमाया है कि दज्जाल की पैरवी करने वाले असबहान के 70,000 यहूदी होंगे और अलैहिमुत्तयालिसा, वो सब के सब चादर ओढ़े होंगे, मोटी मोटी चादरें ओढ़ करके, है ना, होंगे, और उनके वो सब के सब दज्जाल के पैरोकार होंगे। ऐसे ही अल्लाह के नबी की हदीसों में ये भी आया कि दज्जाल के पैरोकारों में, दज्जाल के मददगारों में, उसका सपोर्ट करने वालों में बहुत सारे अतराक भी होंगे, ऐसे आजमी लोग भी होंगे। सारी हदीसों के अंदर सारी बातें आई हुई हैं। बहरहाल इस सिलसिले में एक दो बातें यहां पर सुन लें कि दज्जाल किस तरह से लोगों को फितने में डालेगा। देखिए, हजरत उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक लंबी हदीस दज्जाल के बारे में, उसकी फितनों के बारे में, उसके अंदर ये बात आई हुई है कि इस हवाले से बात चल रही है कि आराबी देहाती किस्म के लोग भी ज्यादा तादाद में दज्जाल के पैरोकार होंगे। इस हवाले से एक मिसाल आ रही है कि कैसे देहाती किस्म के लोग, तहजीब व तमद्दुन से, इल्म से दूर लोग जो होंगे वो बहकावे में आएंगे। दज्जाल का फितना ये भी होगा कि वो किसी देहाती से, आराबी से कहेगा, देहाती से कहेगा, ये बताओ कि अगर मैं तेरे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू यकीन कर लेगा, ईमान ले आएगा कि मैं तेरा रब हूं? क्या कहा? अराइता इन बाअतु लका अबाका व उम्मका हल तशहदुनी अन्नका अन्नी रब्बुक। क्या मैं अगर तेरे मरे हुए, मर चुके हैं, तेरे माँ बाप की वफात हो चुकी, लेकिन अगर मैं तेरे माँ बाप को दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तू गवाही देगा कि मैं तेरा रब हूं? देखा, ईमान वाले से पूछा जाए तो क्या जवाब देगा? वो कहेगा मैं गवाही देता हूं कि तू दज्जाल है, झूठ बोलता है, रब मेरा वो है जो अर्श पर मुस्तरी है। मेरे नबी ने बताया था कि दज्जाल। लेकिन आराबी की वजाहत के साथ हदीस में उस आराबी से पूछेगा तो आराबी कहेगा नाम, हाँ, अगर मेरे माँ बाप पता नहीं कब बरसों क्या मौत हो चुकी है, अगर तू उनको जिंदा कर दे, मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप आ जाएं, तो फिर इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है तुझे रब मानने के लिए? उसके बाद क्या हुक्म होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फौरन दो शैतान, एक उसके मां की शक्ल अख्तियार करके और उसके बाप की शक्ल अख्तियार करके फौरन उसके सामने खड़े हो जाएंगे। दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल अख्तियार करके फौरन उसके सामने खड़े हो जाएंगे और निकल करके फौरन मोहब्बत के साथ, ए बेटे, प्यारे बेटे, उसके बाद क्या कहेंगे? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, जिंदा कर दिए गए हैं, गवाही दे दो कि ये तुम्हारा रब है, इसकी पैरवी कर लो। बहक जाएगा। क्या हो जाएगा? बहक जाएगा फौरन। अंजाम क्या होगा? अंजाम वही होगा कि वो उसे अपनी जहन्नम में दाखिल, जन्नत में दाखिल करेगा, वो अल्लाह तबारक व तआला की जहन्नम में चला जाएगा। बहरहाल तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल सही हदीस है, जिसे इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन के अंदर नकल फरमाया और मुहक्किकीन ने इस रिवायत को सही करार दिया। अच्छा, ये मामला आराब और देहात के बाद औरतों का मसला है। औरतों के बारे में हम जानते हैं कि औरतों का मामला तो इस सिलसिले में, यानी छोटी छोटी चीजों से जज्बात में आ जाना, इमोशन में आ जाना, एक मामूली सी चीज देख करके फौरन रोना शुरू कर देना, है ना, बहक जाना, ये तो औरतों के बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जज्बाती फितरत, तबीयत कैसी है इनकी? जज्बाती है इनकी फितरत। इसलिए ये तो और ज्यादा देहातियों से भी ज्यादा इस तरह के फितनों के माहौल में बहक जाने वाला मसला होगा। बहरहाल रिवायत के अंदर आया हुआ है कि दज्जाल जब आएगा, चटियल मैदान के बीच में खड़ा होगा और अपने बहुत सारे करतब वगैरह दिखाएगा, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो बड़ी तादाद में जो लोग निकल करके उसे फॉलो करने के लिए आएंगे वो औरतों की होगी। बड़ी तादाद किसकी होगी? औरतों की होगी। अक्सर मन यखरुजु इलैहि निसा, सबसे बड़ी तादाद जो निकल करके दज्जाल के पास आएगी वो औरतें होंगी। रिवायत के अंदर यहां तक आया हुआ है कि आदमी जो है ना, आदमी जो है वो अपने जिगरी दोस्त की तरफ जाएगा, अपनी मां की तरफ जाएगा, अपनी बेटी की तरफ, और अपने बहन की तरफ जाएगा, अपनी फूफी की तरफ जाएगा और उसे बांधेगा। फितना कितना खतरनाक होगा। औरतें इतना ज्यादा इमोशनल होती हैं, जज्बाती होती हैं, कोई भी अजीबोगरीब चीजें देखा तो फिर अपने हवास खो बैठती और दीवाना वार भाग करके उसके पीछे चली जाती। कहते हैं अहले ईमान, क्योंकि औरतें भागेंगी ना बड़ी तादाद में, अब उनकी देखी देखा ये सारी औरतें भागेंगी। कहते हैं कि आदमी ईमान वाला इस डर के मारे कि औरतें सब दज्जाल की आवाज पर भाग रही, उसके पैरवी करने के लिए जा रही हैं, उसे रब मानने के लिए जा रही। आदमी अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी फूफी को, अपनी खाला को रोकेगा नहीं, क्योंकि रोकने के बावजूद नहीं रुकेंगी,
बल्कि रस्सियों से बांध देगा कि किसी तरह चली ना जाए दज्जाल के पास। इतना खतरनाक फितना होगा। तो बहरहाल आप देखिए, थोड़ा सा कोई मसला पेश आ जाता है तो अजीब उम्मत में अफरा तफरी पैदा हो जाती, उथल पथल पैदा हो जाती है कि नहीं। किसी बुरी हालत है, शकील बिन हनीफ आया, आप देखिए हर तरफ आपको उसके फॉलोअर मिल रहे कि नहीं मिल रहे। यहां बहक गया मेहदी मानने वाले, यहां बहक गए मेहदी मानने वाले, यहां बहक गए उसको मेहदी मानने वाले। आप सोचिए कि ऐसे लोग जिनको हम जानते हैं, जिसका हुलिया जानते हैं, जिसकी जिंदगी जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, वो कहाँ का रहने वाला है, वो बिहार के इलाके का है, दरभंगा की शहर, दरभंगा का उसका वतन है, और उसके बाद जमात तबलीग में था और यहाँ गया वहाँ गया, और उसके बाद धीरे धीरे उसने ये जाल बुन करके और मेहदी होने का दावा कर दिया, और किताबें उताबें लिख करके पंफलेट बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया, और आज मेहदी बन करके बैठा हुआ, लोग उसके हाथ पर बैत करने के लिए पूरे तौर पर मैदानों में उतरे हुए हैं। सोचने की बात है मेरे भाइयों कि ऐसे छोटे से मसले में लोग बहक जाते हैं। और ये भी हकीकत आप याद रखना, बड़ी तादाद हमारे नौजवानों की भी उसके अंदर शामिल है। अहले हदीस बच्चे भी उसके बहकावे में बड़ी तादाद में आए। कई शहरों के अंदर ये रिपोर्ट मिली है, और बहुत सारे लोगों से तो बाकायदा मतलब बातचीत हुई है, बहस मुबाहसा हुआ है, दिफा करने के लिए पूरे तौर पर आमादा कि शकील बिन हनीफ जो है ये मेहदी अलैहिस्सलाम है, और हम उसके हाथ पर बैत कर चुके हैं। मेरे भाई आप सोचिए, क्या अगर दज्जाल आ जाए इतना खतरनाक और संगीन फितना लेकर के, तो बताओ उम्मत कितनी तेजी के साथ भाग करके दज्जाल के हाथों पर अपना हाथ रख देगी कि रख देगी। तो बड़ा खतरनाक, छोटी सी बात आती, एक कोई मीडिया पर कोई 100% झूठ बात फैला देता है तो उसके भी 1 लाख 2 लाख फॉलोअर बन जाते हैं। कितना खतरनाक फितना है। तो ये बहुत अजीबोगरीब चीज है। तो ये सूरत हाल है कि लोग जो है औरतों को बचाने के लिए ऐसा करेंगे। बहरहाल दज्जाल का फितना, यानी दज्जाल जो इम्तिहान लेगा, जो आजमाइशों में डालेगा कैसे कैसे लोगों को, उस हवाले से 1-2 बातें और भी आप सुन लें। बहरहाल ये सबसे ज्यादा संगीन फितना है क़यामत से पहले आदम की पैदाइश से लेकर। बहरहाल सबसे बड़ा फितना क्यों है? इसलिए कि फितने की संगीनी सबसे ज्यादा है। आजमाइशें, बहका देने वाली, वरगला देने वाली चीजें तो बहुत सारी आती हैं, और आती हैं, आई है दुनिया में, लेकिन इतना ज्यादा खतरनाक कभी इंसान को देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे बड़ा फितना यही होगा। उसका खुलासा क्या? उसका खुलासा यह है कि उसके पास जन्नत होगी और उसके पास जहन्नम होगी। उसके पास नेमत होगी, जन्नत यानी बाग, और जहन्नम यानी आग, और उसकी जन्नत आग होगी और उसकी आग जन्नत होगी। उसके पास जन्नत होगी और उसके पास आग होगी, लेकिन उसकी आग जन्नत होगी हकीकत में, और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम की दहकती भड़कती हुई आग होगी। ऐसे उसके पास पानी की नहरें होंगी। पानी की नहरें, जहां जाएगा चलाता हुआ जाएगा, जहां जाएगा नहरें उसके साथ चलती चलती जाएंगी। मेरे भाइयों, ये कितनी बड़ी बात है। और इसको बड़े लोग इसका हवाला देते हैं। फिरौन है ना, जब जादूगरों का मुकाबला हजरत मूसा से हुआ अलैहिस्सलाम से, और सारे जादूगर, बहरहाल वो है ना, वो फिरौन और फिरौन के जादूगर सब के सब हार गए, नाकाम हो गए। तो बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद जब उसके जादूगरों ने ऐलान किया कि हम सब मूसा और मूसा के रब पर ईमान लाने जा रहे हैं, सजदे में गिर गए। तो फिरौन ने क्या किया? फिरौन ने लोगों को वरगलाया, कहा हाज़िहिल अन्हारु तजरी मिन तहती, किस रब पर ईमान ला रहे हैं? किस रब का सजदा करने जा रहे हैं? क्या मेरे सिवा भी कोई रब है? इलाहिन गैरी, क्या हुई मेरे सिवा कोई माबूद है? हाज़िहिल अन्हारु तजरी मिन तहती, मेरी ताकत तो देखो, ये नहरें जो बह रही हैं ये सब मेरी ताकत की हैं, और मेरे नीचे से नहरें चल रही हैं, मेरे महल के पास, मेरे महल के किनारों से नहरें बह रही। तो एक बहुत बड़े लोगों की पहचान ये थी कि वो हाँ जहां चाहता है अपने लिए मुनासिब है ना क्लाइमेट बना लेता है, नहरें जारी कर लेता है। तो कहा उसके पास पानी की नहरें होंगी और रोटी के पहाड़ होंगे, जितना पिलाना चाहे, जिसको पिलाना चाहे पिलाए, और जितना जिसको खिलाना चाहे खिलाए, कोई कमी होने वाली नहीं है। ये है। और आसमान को हुक्म देगा पानी बरसाए तो आसमान बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा कि पौधे उगाए, जमीन पौधे उगाए, और हुक्म देगा तो जमीन खजाने उगलना शुरू कर देगी। सोने, चांदी है ना, लोहे, हीरे, मोती, जवाहरात जो जमीन के अंदर
ہے نا خزانے ہیں مال و دولت کے، وہ زمین ابلنا شروع کر دے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہوں گی جس سے لوگ بہک جائیں گے۔ ایسے ہی ایک بات اور ہوگی کہ وہ زمین بہت تیز رفتار انداز میں طے کرے گا، بڑی عجیب و غریب رفتار کے ساتھ طے کرے گا، اتنی رفتار کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مثال دی حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے وہ اس کی تیزی ایسی ہوگی جیسے طوفانی ہوا جب چلتی ہے اور بارش کے لیے پانی سے لدے ہوئے بادل بوجھل رہتے ہیں کہ پانی برسے گا ان بادلوں سے، اور تیز ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے تو ہم اتنا فاصلے پر بیٹھنے کے بعد بھی آسمان میں دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ بادل تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہی تمر مر السحاب، ایسے جیسے بدلی گزرتی ہے۔ تو اس کی مثال دی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ معمولی مثال ہے، بہت بڑی مثال ہے تیز رفتاری کو بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال تو یہ چند اس کے علاوہ یہ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری خلاف واقع چیزیں، خلاف عادت چیزیں، وہ بہرحال کیا کرے گا، وہ لوگوں کو دکھائے گا، لوگوں کو ورگلائے گا۔ تو یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آئی ہوئی ہیں، اس کے پاس جو ہے نا یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ورگلائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور جو بھی ایمان سے محروم ہے، علم سے محروم ہے، سنت نے جو ہدایات دی ہیں اس سے واقف نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ بہک جائے گا۔ ایک بات اور بیان کرنی ہے کہ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ دجال کتنے دنوں تک روئے زمین پر رہے گا، نکلنے کے بعد سے کتنے دنوں تک زمین پر رہے گا۔ دن تو کل 40 ہوں گے۔ کتنے دن ہوں گے؟ 40۔ دیکھا آپ نے، یہ 40 کی تعداد دجال کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، 40 کی تعداد دجال کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ 40 یوما۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی وما لبثه فی الارض، دجال کتنے دنوں زمین پر رہے گا، زمین پر کتنے دن رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن۔ لیکن 40 دن تو رہیں گے یہ، لیکن ان 40 دنوں میں سے ایک دن ایسا ہوگا جو 1 سال کے برابر ہوگا۔ 40 دنوں میں سے ایک دن کسنہ، یومن کسنہ، ایک دن سال بھر کے برابر ہوگا۔ وہ یومن کا شہر، اور ان 40 دنوں میں سے ایک دوسرا دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یومن کا جمعہ، یا وہ یومن کا اسبوع، وہ یومن کا جمعہ، اور ایک دن ان 40 دنوں میں سے ایک جمعے کے برابر یعنی 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اور بقیہ جو دن ہوں گے وہ ہمارے ڈیلی کے دنوں کی طرح سے ہوں گے، ہے نا؟ اب آپ جوڑ سکتے ہیں کتنا سال، کتنا مہینہ، کتنا دن ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ یہ مدت ہوگی دجال کے اس روئے زمین پر رہنے کی۔ اب آپ سوچئے کہ اتنے دنوں میں وہ مطلب پوری دنیا کے ساری زمینوں، سارے شہروں میں وہ میرے بھائیو چلے گا، پہنچے گا اور روند ڈالے گا اپنے پیروں سے، سوائے ان جگہوں کے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال وہاں نہیں جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ صورتحال میرے بھائیو دجال کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی۔ تو تیزی کے ساتھ چلے گا جیسے طوفانی ہوا کے ساتھ بادل چلتے ہیں، اور لوگوں کو بلائے گا، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا تیزی کے ساتھ اس کی باتوں کو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، قبول کر لیں گے، آسمان سے بارش برسانے کا حکم دے گا، بارش برسائے گی، لوگ بھیڑ کی لگا کر کے لوگ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے اور اس کے فالوور بن جائیں گے، اسے رب مان لیں گے، اور ایسے ہی زمین کو اگانے کے لیے کہے گا تو ایک ریوڑ کا ریوڑ میرے بھائی چوک در چوک، بھیڑ کی بھیڑ پوری اس کے ماتحت ہو جائے گی۔ اس طرح سے بہرحال صورتحال ہوگی۔ اور ایک بات اور ہوگی، دیکھیے عام طور پر آدمی کو انسانی زندگی میں نا کھانے پینے، غذا کی فراہمی، خوشحالی، ہریالی، یہ ساری چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، انسان کے وجود سے، تو یہ چیزیں بہت اثر انداز کرتی ہیں۔ اسی لیے یہ فتنہ اور تیزی کے ساتھ بڑھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں کیا ہوگا، اس دور میں یہ بھی فتنے کی چیز ہوگی، آزمائش میں ڈالنے کے لیے، امتحان کے لیے، کہ دجال کے وقت جو 40 دن وہ رہے گا، ان دنوں میں جو کھیتیاں ہوں گی وہ خوب پھلیں گی، پھولیں گی، خوب لہلہائیں گی، خوب ہریالی پیدا ہوگی، میوے بڑی کثرت سے پیدا ہوں گے، اناج اور گلوں کی فصلیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلیں گی، یعنی بہتات ہوگی، فراوانی ہوگی۔ اور ایسے ہی جو لوگ جانوروں کا پالن کرنے والے لوگ ہیں، ان جانوروں کے تھنوں میں دودھ خوب بھرا ہوگا، کیونکہ انہیں ہری ہری غذائیں، ہری ہری گھاسیں تازہ کھانے کو ملیں گی۔ یہ ساری فضا بنی ہوئی ہوگی،
इसलिए भी लोग तेजी के साथ क्या होंगे, दज्जाल के फितने की दज्जाल के फितनों के जद में आ जाएंगे। बहरहाल जब जैसे चाहेगा वो जमीन से खजाने निकाल करके लोगों को पेश करेगा। जो इम्तिहान लोग उससे लेना चाहेंगे उस इम्तिहान में वो खुद लोगों को डाल देगा। ये करके दिखाओ, करके दिखा देगा। मेरी मां को जिंदा कर दो, मेरे बाप को जिंदा कर दो, शैतान को खड़ा करके उनकी शक्ल में मेरे भाइयों सबूत पेश कर देगा, ये लो तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। जमीन से खजाना निकाल करके दिखाओ, सोना निकाल करके दिखाओ, चांदी निकाल करके दिखाओ, सब करके दिखाएगा। आप बताइए कि बहकने से रोकने वाली कोई चीज हो सकती है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला पर सच्चे ईमान के और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हादीस में आई हुई सिफात की। इसके जरिए से ही हम मेरे भाई दज्जाल के फितने से बच सकेंगे। बहरहाल इस हवाले से उस आदमी का वाक़या भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है, जिसे अबू सईद खुदरी हदीस ने रिवायत किया है कि एक शख्स को दज्जाल कत्ल कर देगा जो निहायत बेहतर आदमी होगा, बेहतर नौजवान होगा। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहर से निकल करके दज्जाल के पास आएगा। दज्जाल तो मदीने में नहीं जाएगा, लेकिन मदीने का आदमी दज्जाल से बाहर निकल करके आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आने वाला आ सकता है। तो दज्जाल के पास मदीने से निकल करके एक जवान आएगा तो उस दज्जाल से वो कहेगा, वो किससे कहेगा? दज्जाल से वो कहेगा अशहदु अन्नका दज्जाल, मैं गवाही देता हूं कि तू दज्जाल है, मैं गवाही देता हूं कि तू दज्जाल है, जिसके बारे में हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था अपनी हदीसों में कि तू ऐसा ऐसा होगा, और अल्लाह के नबी की सारी हदीसें तुझ पर मुंतबिक हो रही हैं, फिट हो रही हैं। इतना सुनना होगा कि लोगों को मुखातब करके दज्जाल कहेगा, ये जो आदमी आया है मुझे कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि तुम दज्जाल हो, झूठे हो। लोगों से मुखातब होकर के कहेगा, ये बताओ कि अगर मैं इस आदमी को कत्ल कर दूं और उसके बाद दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम शक करोगे? मेरे बारे में शक करोगे? लोग कहेंगे नहीं। तो बहुत बड़ी बात है कि आप मार दें और मार करके जिंदा कर दें, तब तो हमें यकीन आ जाएगा कि आप वाकई सही हैं। कहते हैं दज्जाल उस नौजवान को या उस शख्स को जो मदीना से निकल करके आया होगा, मोमिन साले, उसे कत्ल कर देगा और कत्ल करने के बाद दोबारा जिंदा करेगा उस आदमी को। कहते हैं कि उसको देख करके क्या होंगे? जो बहकने वाले होंगे वो सब के सब बहक जाएंगे। तो ये बहरहाल मेरे भाइयों, और दूसरी बात, ये तो हो गई बात कत्ल करने की, जिसे कत्ल करने की बात है, कत्ल कर देगा तब तो लोग बहक जाएंगे। लेकिन एक मोमिन का दूसरा वाकया जो रिवायतों में है वो ये है कि उसे कत्ल करना चाहेगा लेकिन फला युसल्लतु अलैहि, अल्लाह तबारक व तआला उसे उस पर मुसल्लत नहीं होने देगा, यानी उसे कत्ल करने की ताकत उसे नहीं रह जाएगी। बहरहाल मेरे भाइयों, तो ये अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में ये बातें बयान की गई हैं। अच्छा, बहरहाल बात सही बात है, वक्त ज़्यादा हो गया और बात ख़त्म करनी चाहिए। तो खुलासा ये है मेरे भाइयों कि दज्जाल जो है वो मुख्तलिफ फितनों को लोगों के सामने पेश करके लोगों को वरगलाएगा, गुमराह करेगा, और जिनके पास बसीरत नहीं होगी वो सब के सब बहक जाएंगे। दज्जाल के सिलसिले में जो इनकार करने वाले लोग हैं उनका सरसरी तौर पर जिक्र आपके सामने आ चुका है कि वो वही लोग हैं जो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से और आपकी रहनुमाइयों से गाफिल होंगे। आखिरी एक बात बाकी बचती है और वो ये है कि हम अगर दज्जाल के फितने से बचना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। 2 मिनट में बात खत्म करनी चाहिए जैसा कि शेख ने लिखा है, तो ये देख लेते हैं हम सरसरी तौर पर। सबसे पहली बात यह है कि हमें इस्लाम पर कमा हक कहूँ, जैसे इस्लाम पर कायम रहना चाहिए ऐसे हम इस्लाम पर गामजन रहें, और मेरे भाई ईमान के हथियार से मुसल्लह रहें। ईमान ही की ताकत है जो इंसान को दज्जाल के फितने से बचा सकती है। दूसरी चीज है दज्जाल के फितने से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगना, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया व फ़ितनतिल ममात व अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मासमी व मिनल मग़रम। तो फितने दज्जाल से अल्लाह के नबी पनाह मांगा करते थे। बाज़ सलफ़ के बारे में आता है कि अगर कोई शख्स ये दुआ पढ़े बगैर सलाम फेर दिया करता था तो उसे नमाज दोहराने के लिए कहा करते थे। अपने बच्चों को कहते थे कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने नमाज पढ़ी लेकिन मैंने गौर किया, तुम्हारी आवाज़ तो सुनने में आ रही थी, तुमने सारी दुआएं पढ़ी हैं, लेकिन ये दज्जाल के फितने से पनाह मांगने वाली दुआ तुमने नहीं पढ़ी, नमाज दोहराओ। ऐसा नहीं है कि उसकी छूट जाने से नमाज दोहरानी पड़ेगी, लेकिन ये
तरगीब की बात है कि सलफ कितने फिक्रमंद रहा करते थे कि दज्जाल के फितने से पनाह मांगना जरूरी है ताकि उसके फितने से हम और आप बच सकें। ऐसे ही दज्जाल के फितने से बचने के लिए हमें और आपको ये भी करना चाहिए कि हम सूरह कहफ की 10 आयतें याद करें। सूरह कहफ की 10 आयतें याद करें। रिवायतों के मुताबिक शुरू की 10 आयतें भी और लास्ट की आखिर की 10 आयतें भी हम याद करें और उसे पढ़ें। खासतौर पर जुमे के दिन उसके पढ़ने का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के फितने से हम बचेंगे। ऐसे ही दज्जाल के फितने से भागना, फरार अख्तियार करना, कैसे भागेंगे? दज्जाल के फितने से भागने का क्या तरीका है? ऐसी जगह न रहें जहाँ दज्जाल आ सकता हो, यानी मक्का चले जाएं, मदीना चले जाएं। तो अगर मक्का मदीना में रहने की अगर कोई वहाँ इकामत की अगर कोई राह निकले तो आदमी मक्का मदीने में इकामत और वहाँ सुकूनत अख्तियार करने की कोशिश करे। ये भी दज्जाल से फितने से बचने का एक तरीका है। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि इस तरह से और भी चंद बातें हैं जिसके ज़रिए से हम दज्जाल के फितने से बच सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, नौजवानों, साथियों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी और बिल्कुल सरसरी तौर पर बतौर खुलासा दज्जाल के फितने के सिलसिले में हमने चंद बातें अर्ज़ की हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस फितने को, उसकी संगीनी को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें दज्जाल के फितने से बचने के जो असबाब हैं उन असबाब को अख्तियार करके दज्जाल के फितने से अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें कही गई हैं उसमें जो भी हक़ हैं, सच हैं, दुरुस्त हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं और अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल व करम है। और उसमें जो बात कोई बात अगर गलत हो गई है तो वो गलती मेरी तरफ से है, शैतान की तरफ से। मैं अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत का सवाल करता हूँ और शैतानी लईन से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान के इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरोज़ 15 जनवरी बरोज़ इतवार दिन भर का इज्तिमा रखा गया है। ये दीनी तरबियती कोर्स है ना, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक मस्जिद अक्सा में होगा। मस्जिद अक्सा यरोडा में ये प्रोग्राम होगा। तिजारत के अहकाम व मसाइल, तिजारत के अहकाम व मसाइल के उन्वान पर ये पूरे दिन का तरबियती प्रोग्राम है। इसमें डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी, ऐसे ही शेख बदिउज़्ज़मा मदनी, ऐसे ही शेख अबू ज़ैद ज़मीर हाफिज़हुमुल्लाह, ये उलमाए किराम तशरीफ़ लाएंगे। आपसे गुजारिश है कि 15 जनवरी की तारीख नोट कर लें और इस जगह पर पहुँच करके इस तरबियती इज्तिमा से फ़ायदा उठाएँ और अपनी तिजारत और कारोबार को सही तौर पर अंजाम देने की कोशिश करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।